Good afternoon, online students. Good Am I afternoon. audible to you? Yes. Okay. Okay, so let's start our today's lecture. Okay, so let's do a quick revision of previous class. What we have seen yesterday, leukemia. What do you mean by leukemia? Overproduction of WBCs. Immature WBC. And it leads to what? Overproduction of immature WBC leads to what? Sorry? Decrease RBC platelet. Yes, decrease production of mature RBCs, mature WBCs, and platelets. Okay, it is known as leukemia. We have seen classification of leukemia, then its assessment. What we have to majorly concern for the patient is infection. We have to keep that patient in neutropenic precautions. તો આ જે બી neutropenic precautions છે એ તમારે યાદ રાખવાના. Then we have seen bleeding precautions. Then fatigue and nutrition. What if the client is experiencing fatigue and malnutrition, what we have to do? Then additional interventions. And second, we have seen lymphoma. What do you mean by lymphoma? Hodgkin's disease? Malignancy of lymph nodes. Yes, malignancy of lymph nodes. And એમાં જે upper thoracic, upper body part ના જે lymph node involve હોય ત્યારે એ Hodgkin's disease કહેવાય. And lower બીજા ગમે ત્યાં બોડીમાં બીજા કોઈ બી lymph node affect થાય તો એને non Hodgkin's કહેવાય. અને બીજું classification એનું એવું છે કે એમાં એક specific type of cells જોવા મળે જ્યારે microscopic examination કરીએ એ. તો રીડ સ્ટર્નબર્ગ ટાઈપના cells અગર ફાઉન્ડ થાય તો જ એને આપણે Hodgkin's disease કહીશું. અગર એબસેન્ટ હોય તો નોન Hodgkin's disease કહેવાય. એનું આપણે assessment જોયું, interventions જોયા હતા. Next disease condition was multiple myeloma. Multiple myeloma मतलब Malignant proliferation of plasma cells. yes, plasma cells. Blood is composed of RBCs, platelet and plasma. So except for RBCs and platelets, જે બી cells છે એને plasma cells કહેવાય. એનું immature production થશે. And પછી એ plasma cells, immature plasma cells bones માં invade થઈને bone marrow ને abnormality create કરીને બીજા cells ને produce નહીં થવા દે. એને કહેવાય multiple myeloma. એનું આપણે જોયું હતું assessment, interventions. Next we have seen testicular cancer. Testicular cancer means name itself suggests કે જે epithelial છે testicles નું એ abnormally grow થઈને ટ્યુમર ફોર્મ કરે. એમાં આપણે એનું early detection જોયું હતું, એનું assessment જોયું હતું, interventions જોયા હતા. And we have completed cervical cancer also. Yes, cervical cancer means કે જે cervix ના cells છે એ abnormally grow થઈને ટ્યુમર ફોર્મ કરી દે. એના risk factors, assessment, intervention, laser therapy, cryosurgery, જે different types of surgery હતી જે આપણે perform કરતા હતા to remove the tumor. એ બધી surgeries જોઈ હતી આપણે. Then okay, let's start with ovarian cancer. અત્યાર સુધીના ટોપિકમાં કોઈને કશું ડાઉટ છે? No, ma'am. Okay. Okay. So let's start with ovarian cancer. Ovarian cancer એનું name જ suggest કરે છે કે જે ટ્યુમર cells છે ovaries ના એ abnormally grow થશે. એને આપણે ovarian cancer કહીશું. The ovarian cancer grows rapidly, spreads fast, and is often bilateral. હવે જે બીજા બધા આપણે ઓર્ગન્સમાં કેન્સર જોયા હતા એટલું ફાસ્ટ ગ્રો નથી થતી જે ટ્યુમર સેલ્સ છે એ. પણ જે ઓવરીઝ છે એના જે સેલ્સ છે એ એબનોર્મલી બહુ જ રેપિડલી ફાસ્ટ ગ્રો થશે અને બહુ જ ફાસ્ટ સ્પ્રેડ બી થશે અને સમટાઈમ્સ એ બાયલેટરલ હોય તો બંને સાઈડની ઓવરીઝને બી અફેક્ટ કરે છે. Metastasis occurs by direct spread to the organ in the pelvis, by distal spread to lymphatic drainage or by peritoneal seeding.
હવે જે મેટાસ્ટેસિસ છે એક પ્લેસથી બીજી પ્લેસ પર કેવી રીતે જાય છે? તો ડાયરેક્ટ સ્પ્રેડ થશે. જે પેલ્વિકના એના આજુબાજુના નિયર ઓર્ગન્સ છે એમાં ડાયરેક્ટલી સ્પ્રેડ થશે. ઓર સમટાઈમ્સ લિમ્ફેટિક ડ્રેનેજ એટલે કે લિમ્ફેટિક સિસ્ટમમાં ઇન્વેડ થઈને બધે સ્પ્રેડ થઈ જશે. ઓર એલ્સ સીડિંગ થશે. સીડિંગ એટલે જે ટ્યુમર સેલ્સ છે એ શેડ ઓફ થઈને બીજે બધે સ્પ્રેડ કરીને ત્યાં ટ્યુમર ક્રિએટ કરશે. In its early stages, ovarian cancer is often asymptomatic because most are diagnosed in advanced stages. Ovarian cancer has a higher mortality rate than other cancers of the reproductive system, particularly among those who are white between 55 to 65 years of age of North American and European regions. જે ઓવેરિયન કેન્સર છે ને એના જે સિમ્ટમ્સ છે એ સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે અર્લી સ્ટેજમાં હોય ત્યારે એના કોઈ સિમ્ટમ્સ શો નથી કરતા, એકદમ એસિમ્ટમેટિક હોય છે, એટલે ખબર જ નથી પડતી. અને જ્યારે ખબર પડે સિમ્ટમ્સ શો થાય ત્યારે એ એડવાન્સ સ્ટેજીસમાં પહોંચી ગયો હોય છે, એટલે 3 કે 4 સ્ટેજમાં પહોંચી ગયો હોય છે ઓવેરિયન કેન્સર. એના લીધે મોર્ટાલિટીના રેટ વધારે થઈ ગયા છે. બીકોઝ અર્લી સ્ટેજમાં અગર ખબર પડી જાય તો આપણે ક્યોર કરી શકીએ ઇઝીલી. એડવાન્સ સ્ટેજમાં એનું ક્યોર એટલું બધું પ્રોગ્નોસિસ એનું પુઅર થઈ જશે. તો એ મોર્ટાલિટી રેટ એના લીધે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. અને વધારે કયા ગ્રુપ ઓફ પીપલમાં જોવા મળે છે? તો 55 to 65 યર્સ ઓફ એજના પીપલ, અને એમાં બી નોર્થ અમેરિકન અને યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં જે લોકો રહેતા હોય એમનામાં વધારે જોવા મળે છે. An exploratory laparotomy is performed to diagnose the stage of the tumor. Exploratory laparotomy. Laparotomy मतलब opening the Opening abdomen. abdominal cavity. yes, એબડોમિનને ઓપન કરીને ઇન્સિઝન મૂકીને આપણે જે સર્જરી કરીએ એને લેપ્રોટોમી કહેવાય. પણ આ એક્સપ્લોરેટરી લેપ્રોટોમી છે, એટલે અંદર એક્સપ્લોર કરશે. જે સર્જન છે એ કટ મૂકીને અંદર ઓવરીઝ સુધી જઈને એક્સપ્લોર કરશે કે ઓકે ટ્યુમર કેવડી છે, ટ્યુમરમાંથી સેલ્સ નીકાળવાના હોય તો એ ચેક કરશે, એનું સ્ટેજ ડાયગ્નોઝ કરશે કે ઓકે કયા સ્ટેજમાં છે ટ્યુમર. A transvaginal ultrasound may also be done for screening purposes but will not provide a definite diagnosis. અમુક વખતે ટ્રાન્સવજેનલ સોનોગ્રાફી, જેમ કે પ્રેગ્નન્સીમાં મધરથી થતી હોય એવી રીતે ટ્રાન્સવજેનલ સોનોગ્રાફી બી કરવામાં આવે કે આપણે ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ. પણ એનાથી એટલું ડેફિનેટ, એટલું પ્રોપર ડાયગ્નોઝ નથી થતું કે કયા સ્ટેજમાં છે ટ્યુમર, એ ટ્યુમરની સાઇઝ એક્ઝેક્ટ ખબર નથી પડતી. અસેસમેન્ટ, જે લોકોને ઓવેરિયન કેન્સર હશે એમાં આપણે શું અસેસ કરી શકીએ? Abdominal discomfort or swelling, urinary frequency, weight loss, gastrointestinal disturbances, dysfunctional vaginal bleeding. Dysfunctional vaginal bleeding means any student? Dysfunctional vaginal bleeding એટલે abnormal bleeding થશે. Abnormal એની જે bleeding. menstrual યસ, એની જે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ છે નોર્મલી 28 ડેઝની હોય, અમુકની શોર્ટ બી હોય મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ, અમુકની લોંગ બી હોય. પણ આ જે ઓવેરિયન કેન્સર વાળા પેશન્ટ છે ને એમને એમ જ વચ્ચે વચ્ચે બ્લીડિંગ થઈ જશે, કશું જ રેગ્યુલારિટી નહીં હોય, એબનોર્મલી વજાઇનલ બ્લીડ કરવાનું ચાલુ થઈ જશે. એબડોમિનલ માસ, એલિવેટેડ ટ્યુમર માર્કર્સ, અગર જે બોડીના બ્લડ ટેસ્ટ ને એવું બધું કરવામાં આવે તો આ જે ટ્યુમર માર્કર્સ છે રિપોર્ટ હોય એ એલિવેટ થયેલા હોય. Interventions. External radiation may be used if tumor has invaded other organs. Intraperitoneal radioisotopes may be instilled for stage 1 disease. આપણે external radiation આપી શકીએ છીએ જો અગર ઓવરીઝથી આજુબાજુના જે ઓર્ગન્સ છે એમાં ઇન્વેડ થઈ જાય કેન્સર તો. અને ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ રેડિયો આઇસોટોપ એટલે કે જે આપણે ઇમ્પ્લાન્ટ મૂકતા હતા, બ્રેકી થેરાપી કરતા હતા, અગર સ્ટેજ 1 માં હોય ઓવેરિયન કેન્સર તો બ્રેકી થેરાપી આપવાની. Chemotherapy is used post-operatively for most stages of ovarian cancer. જ્યારે સર્જરી થઈ જાય, કોઈ બી સ્ટેજમાં હોય, સર્જરી થઈને આપણે ટ્યુમર રિમૂવ કરી દઈએ પછી કીમોથેરાપી આપવાની, તો કીમોથેરાપી થોડી ઇફેક્ટિવ રહે. Intraperitoneal chemotherapy involves instillation of chemotherapy into the abdominal cavity. હવે intraperitoneal chemotherapy એટલે કે પેરિટોનિયલ જે કેવિટી છે એની અંદર જ મેડિકેશન ડ્રગ્સ ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્ટિલ કરવામાં આવે. Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Salpingo-oophorectomy मतलब Surgical Fallopian tube. removal of ovary and fallopian tube. yes, સેલ્ફિંગિયો છે એનો મતલબ ફેલોપિયન ટ્યુબ અને ઓophorectomy એટલે ઓવરી. એ બંને બાયલેટરલ, જે બંને સાઈડનું રિમૂવ કરવામાં આવે. With tumor debulking may be necessary. એટલે ટ્યુમરને આખી જ
બહાર રિમૂવ કરી દેવામાં આવે. ઓવેરિયન કેન્સર હતું. નેક્સ્ટ ઇઝ યુટ્રાઇન કેન્સર, એને આપણે એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર પણ કહીએ છીએ. Endometrial cancer is a slow-growing tumor arising from the endometrial mucosa of the uterus associated with the menopausal years. જે એન્ડોમેટ્રિયમનું જે મ્યુકોઝલ લેયર છે, અંદરનું લેયર જે છે, એમાંથી એબનોર્મલી સેલ્સ ગ્રો થઈને જે ટ્યુમર ફોર્મ કરે એને આપણે એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર કહીએ છીએ. અને એ સ્લો ગ્રોઈંગ ટ્યુમર છે, એટલું ફટાફટ ફાસ્ટ ગ્રો નહીં થાય. અને એ જ્યારે કોઈ બી ફિમેલ મેનોપોઝમાં આવી ગઈ હોય, એન્ટર થઈ જાય, પછી એ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. Metastasis occurs through the lymphatic system to the ovaries and pelvis via blood to lungs, liver, and bone or intra-abdominally to the peritoneal cavity. હવે જે મેટાસ્ટેસિસ છે એ કેવી રીતે થશે? તો જે લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ છે એમાં ઇન્વેડ કરીને બધે સ્પ્રેડ થશે, ઓર એલ્સ જે ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ ઓર્ગન પેરિટોનિયલ કેવિટીના જે ઓર્ગન્સ છે ત્યાં સ્પ્રેડ થઈ શકે છે. રિસ્ક ફેક્ટર્સ, કયા લોકોને એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર થવાના ચાન્સીસ વધારે છે? યુઝ ઓફ ઇસ્ટ્રોજન રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી ઓર બર્થ કંટ્રોલ પીલ્સ, જે હોર્મોનલ પીલ્સ જે વધારે યુઝ કરતા હોય એઝ અ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેજર, એ લોકોને થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. યુઝ ઓફ ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડિવાઇસીસ, નલીપેરિટી મતલબ ક્યારે કન્સીવ What ના do you mean by કર્યું null? કન્સીવ ના કર્યું હોય. યસ, એને હજુ જે એવી કોઈ ફિમેલ જેને હજુ સિંગલ ટાઈમ કન્સીવ જ નથી કરી, એવી ફિમેલ. પોલિસિસ્ટિક ઓવરી ડિઝીઝ ઓર એન્ડોમેટ્રિયલ હાઇપરપ્લેશિયા. પોલિસિસ્ટિક ઓવરી ડિઝીઝ તો ખબર જ હશે કે ઓવરીઝની ઉપર સિસ્ટ ફોર્મેશન થઈ જાય. એન્ડ એન્ડોમેટ્રિયલ હાઇપરપ્લેશિયા મતલબ increase number of એબનોર્મલ સેલ cells ગ્રોથ થાય. યસ, ઇન્ક્રીઝ નંબર ઓફ સેલ્સ. તો એન્ડોમેટ્રિયલના જે સેલ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, તો ઓબ્વિયસલી ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો પછી ટ્યુમરમાં ડેવલપ થઈ જશે. ઇન્ક્રીઝ એજ, અર્લી મેનાર્કી ઓર લેટ મેનોપોઝ, એવી કોઈ ફિમેલ જેનો પીરિયડ્સ બહુ વહેલા સ્ટાર્ટ થઈ ગયા હોય એન્ડ મેનોપોઝ બહુ લેટ આવ્યો હોય. ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓફ યુટ્રાઇન કેન્સર ઓર હેરિડિટરી નોન પોલિપોસિસ કોલોરેક્ટલ કેન્સર. હવે એવા લોકો જેમના ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં હોય યુટ્રાઇન કેન્સર અને હેરિડિટરીમાં મળ્યું હોય, જે કોલોરેક્ટલ એટલે કે કોલોન અને રેક્ટમનું કેન્સર, પોલિપ્સ વગરનું, જે રેક્ટમમાં એમાં પોલિપ્સ થાય એના વગરનું. હિસ્ટ્રી ઓફ બ્રેસ્ટ ઓર ઓવેરિયન કેન્સર, એને પહેલા ક્યારેક બ્રેસ્ટ કેન્સર કે ઓવેરિયન કેન્સર થયું હોય તો ચાન્સીસ છે. ઓબેસ હોય ક્લાયન્ટ, હાઇપરટેન્સિવ હોય ક્લાયન્ટ ઓર ડાયાબિટીસ હોય ક્લાયન્ટ. આવા કોઈ બી ફેક્ટર્સ હોય તો એના લીધે ચાન્સીસ છે કે એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર થઈ શકે છે. અસેસમેન્ટ, abnormal bleeding especially in postmenopausal individuals. જે લોકોને ઓલરેડી મેનોપોઝ આવી ગયું છે એના પછી એબનોર્મલ બ્લીડિંગ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ થયા કરશે. લો બેક, pelvic or abdominal pain. Pain occurs late in the disease process. લો બેક પેઇન થશે, પેલ્વિક પેઇન થશે અને એબડોમિનલ પેઇન થશે. પણ આવા પેઇન ક્યારે થશે? જ્યારે ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ કરી ગયો હોય ત્યારે થશે. એનલાર્જ યુટ્રસ, એ લોકો જે લોકોને યુટ્રાઇન કેન્સર હશે ને, અગર ટ્યુમર ગ્રો થયા કરશે ને તો એ લોકોને જે શું કહેવાય મધર હશે ને, મતલબ જે બી ફિમેલ હશે એ કન્સીવ કરેલું હોય ને એવી રીતે આખું યુટ્રસ એનલાર્જ થઈ જશે. નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન શું લઈ શકીએ છીએ યુટ્રાઇન કેન્સર માટે? The external or internal radiation is used alone or in combination with surgery depending on the stage of cancer. Radiation external का तो internal, एक alone का तो combination માં भी આપણે use કરી શકીએ છીએ, depend કરે છે કે કયા stage નું uterine cancer છે. Chemotherapy is used to treat advanced or recurrent disease. Chemotherapy ક્યારે આપવામાં આવે છે? જ્યારે stage progress થઈ ગયું હોય, advance થઈ ગયું હોય, કાં તો recurrent થતું હોય disease, તો ફરીને ફરી ટ્યુમર થતી હોય, એક વખત ટ્યુમર હતી રિમૂવ કરી ફરી છે ત્યારે. Progesterone therapy with medications may be prescribed for estrogen dependent tumors. અગર કોઈ આપણે જેમ કે જોયું કે રિસ્ક ફેક્ટરમાં હતું કે ઇસ્ટ્રોજન રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી, તો કોઈ એવી ફિમેલ જે ઇસ્ટ્રોજન મેડિકેશન પર ડિપેન્ડન્ટ હોય અને એના લીધે ટ્યુમર ફોર્મ થયું હોય તો એ લોકોને પ્રોજેસ્ટેરોન થેરાપી આપવી પડે, અલોંગ વિથ કીમો, રેડિયેશન ને બધું. સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સમાં ટોટલ એબ્ડોમિનલ હિસ્ટેક્ટોમી એન્ડ બાયલેટરલ સેલ્ફિંજો ઉપરેક્ટોમી કરવામાં આવે. યુટ્રાઇન કેન્સર છે તો હિસ્ટેક્ટોમી કરવામાં આવે, કમ્પ્લીટ એબ્ડોમિનલ હિસ્ટેક્ટોમી કરવામાં આવે અને એની સાથે સાથે ફેલોપિયન ટ્યુબ એન્ડ ઓવરીઝ પણ રિમૂવ કરવામાં આવે, બીકોઝ આપણે અંદર મૂકી રાખીશું તો ચાન્સીસ છે કે ઓવરીઝમાં બી કેન્સર સ્પ્રેડ થઈ જાય. નેક્સ્ટ કન્ડિશન બ્રેસ્ટ કેન્સર. Breast cancer is
classified as invasive when it penetrates the tissue surrounding the mammary duct and grows in an irregular pattern. બ્રેસ્ટ કેન્સર જે છે કે જે બ્રેસ્ટના ટીસ્યુઝ છે મેમરી ગ્લેન્ડના ટીસ્યુઝ એમાં અંદરથી એ ગ્રો થવામાં જે બ્રેસ્ટ છે એની અંદર ડક્ટ્સ બી છે ગ્લેન્ડ્સ બી છે જે મિલ્ક પ્રોડક્શન કરે છે તો એની અંદર જે આજુબાજુના ટીસ્યુઝ છે એમાં ટ્યુમર ગ્રો એબનોર્મલ સેલ્સ ગ્રો થઈ જશે એને આપણે બ્રેસ્ટ કેન્સર કહીશું અને એકદમ ઇરેગ્યુલર પેટર્નમાં હશે મેટાસ્ટેસિસ અકર્સ વાયા લિમ્ફ નોડ અને બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં લિમ્ફ નોડ ઇન્વોલ્વમેન્ટ પહેલા હોય બીકોઝ જે લોકોના બ્રેસ્ટ કેન્સર હશે એ લોકોના એક્ઝિલરી લિમ્ફ નોડ એનલાર્જ થઈ જશે કોમન સાઇટ્સ ઓફ મેટાસ્ટેસિસ આર બોન લંગ્સ મેટાસ્ટેસિસ may occur to the brain and liver કોમન સાઇટ્સ કયા છે તો બોન અને લંગ્સ છે પણ સમટાઇમ્સ મેટાસ્ટેસિસ બ્રેન અને liver સુધી બી જઈ શકે છે diagnosis is made by breast biopsy through a needle aspiration or by surgical removal of the tumor with microscopic examination for malignant cells. આપણે કેવી રીતે ડાયગ્નોઝ કરીએ કે ઓકે આ બ્રેસ્ટનું કેન્સર જ છે તો બાયોપ્સી નીડલ બાયોપ્સી કરવામાં આવે કે સેલ્સ થોડા કાઢીને ઓરેલ્સ મધરની મતલબ એ જે ફિમેલ છે એની સર્જરી કરીને જ્યારે આખી ટ્યુમર રિમૂવ કરીએ ત્યારે ટ્યુમર આખી સેમ્પલમાં મોકલવામાં આવે તો બે રીતે ડાયગ્નોઝ થઈ શકે કે મેલિગ્નન્ટ છે કે બિનાઇન છે રિસ્ક ફેક્ટર્સ કયા ફિમેલ્સને ચાન્સીસ વધારે છે તો એજ ગ્રેટર દેન 65 years family history of breast cancer due to genetic predisposition family history માં જ breast cancer ના કેસીસ હોય તો ચાન્સીસ છે અને early menarche and late menopause previous cancer of breast uterus or ovaries પહેલા breast નું થયું હોય કોઈ બી એક breast નું થયું હોય તો પણ ovaries નું થયું હોય કે uterus નું થયું હોય તો પણ nulliparity late first birth nulliparity હોય અત્યાર સુધી કન્સીવ જ ના કર્યું હોય or else એવી ફિમેલ્સ જેમનું જે ફર્સ્ટ ડિલિવરી હતી ફર્સ્ટ ટાઈમ કન્સીવ કરવી એ બહુ લેટ એજમાં કર્યું એટિપિકલ હાઇપરપ્લેસિયા ઓફ બ્રેસ્ટ એટિપિકલ એટલે અનયુઝ્યુઅલી જે બ્રેસ્ટના જે ટિશ્યુઝ છે એમનું હાઇપરપ્લેસિયા થશે ઇન્ક્રીઝ નંબર ઓફ સેલ્સ થઈ જશે એન્ડ ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ યુઝ એવી ફિમેલ્સ જે ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ યુઝ કરતા હોય recent hormone replacement therapy એટલે hormone replacement therapy અગર ફિમેલ યુઝ કરતી હોય તો ઓબેસ ક્લાયન્ટ હોય તો એન્ડ હાઈ ડોઝ રેડિયેશન એક્સપોઝર ટુ ચેસ્ટ જ્યારે આપણે કોઈ બી એક્સરે કે એવું કોઈ બી આપણે રેડિયેશનના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ અને બી ચેસ્ટ વાળા રિજનમાં વધારે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ તો ચાન્સીસ છે કે બ્રેસ્ટ કેન્સર થઈ શકે છે અસેસમેન્ટ mass felt during breast self examination usually felt in the upper outer quadrant beneath the nipple or the axilla એની લોકેશન ખાસ યાદ રાખવાની તમને માસ છે ને માસ ફીલ થશે એવું ફીલ થશે ક્યાં આગળ usually felt in the upper outer quadrant એટલે કે let me explain you okay આ બ્રેસ્ટને આપણે 4 પાર્ટ્સ કરી દીધા તો આ જે છે આ બંને અપર પાર્ટ કહેવાશે આ બંને છે એ અપર પાર્ટ કહેવાશે એન્ડ આ લોઅર પાર્ટ કહેવાશે તો જે એક્ઝિલા બાજુ હશે એ આઉટર અપર પાર્ટ કહેવાશે અને જે અંદર ઇનસાઇડ ચેસ્ટ સાઇડ હશે એને આઉટર ઇનર પાર્ટ કહેવાશે અને સેમ લોઅર આઉટર લોઅર પાર્ટ એન્ડ ઇનર લોઅર પાર્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ 4 પોર્શન Yes, sir. યસ તો જે બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં જે લંપ છે ને એ વધારે હાઈએસ્ટ આઉટર અપર જે પાર્ટ છે એટલે કે એક્ઝિલા બાજુનો જે પાર્ટ છે ને ત્યાં બહુ વધારે જોવા મળે છે એ બહુ કોમન સાઇટ છે બ્રેસ્ટ કેન્સરની અન્ડરસ્ટેન્ડ તો અહીંયા એવું જ લખ્યું છે કે યુઝ્યુઅલી ફેલ્ટ ઇન ધ અપર આઉટર ક્વોડ્રન્ટ beneath the nipple or in axilla ત્રણ પોઝિશન આપી છે કે અપર આઉટર ક્વોડ્રન્ટમાં બી જોવા મળે નિપલની નીચે જોવા મળે અને એક્ઝિલામાં આ ત્રણ જગ્યાએ વધારે ચાન્સીસ છે જ્યારે મેમોગ્રાફી લીઝન પ્રેઝન્સ એની ફીલ લીઝન દેખાશે મેમોગ્રાફીમાં a fixed irregular non encapsulated mass typically painless in the late stages એક irregular non encapsulated એટલે irregular ગાંઠ જેવું ફીલ થશે અને એ પેનલેસ હોય એમાં પેન ના થાય અગર એ કેન્સર લેટ સ્ટેજમાં જતું હોય એડવાન્સ સ્ટેજમાં જાય તો જ પેન થાય બાકી પેન ના થાય
એસિમેટ્રી જોવા મળે બ્રેસ્ટની અંદર. નોર્મલી બ્રેસ્ટ એસિમેટ્રિકલ જ હોય, બંને એકદમ કમ્પ્લીટલી સેમ ના હોય, પણ આમાં થોડાક વધારે એસિમેટ્રિકલ થઈ જાય બ્રેસ્ટ. ब्लडी और क्लियर निपल डिस्चार्ज, निपल्स માંથી બ્લડ નીકળશે और डिस्चार्ज નીકળશે, કોઈ બી ક્લિયર ડિસ્ચાર્જ. નોર્મલી નિપલ્સ માંથી ડિસ્ચાર્જ ના નીકળે, ઓનલી ઇન લેક્ટેશન પીરિયડ જ ડિસ્ચાર્જ આવે, બટ લેક્ટેટિંગ મધર છે ને સ્ટીલ એમાંથી ડિસ્ચાર્જ થાય છે કે બ્લડ નીકળે છે એનો મતલબ કે સમથિંગ ઇઝ એબ્નોર્મલ. નિપલ રિટ્રેક્શન और એલિવેશન, આપણે જે ઇન્વર્ડ ઓબીજી માં જે ઇન્વર્ડ નિપલ્સ જોઈ હતી ને, એવું ખ્યાલ છે? ઇન્વર્ડ નિપલ્સ, ઇન્વર્ટેડ નિપલ્સ, નિપલ્સ અંદરની સાઈડ જતા રહે, તો એનું એવી નિપલ થઈ જાય, ક્યાં તો નિપલ એલિવેટ થઈ જાય, એક્સ્ટ્રા બલ્જ થઈ જાય. સ્કિન ડિમ્પલિંગ, રિટ્રેક્શન ઓર અલ્ટ્રેશન, બ્રેસ્ટની ઉપર જેમ ચીક પર કેવા ડિમ્પલ પડે છે એવી રીતે બ્રેસ્ટની ઉપર ડિમ્પલ પડે. રિટ્રેક્શન એટલે અંદર જાય થોડો પોર્શન, કે બ્રેસ્ટ પર અલ્સર ફોર્મેશન થઈ જાય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એબનોર્મલ. સ્કિન એડિમા ઓર પોડી ઓરેન્જ સ્કિન, સ્કિન હોય એ થોડીક એડિમેટસ થઈ જાય, એન્ડ પોડી ઓરેન્જ સ્કિન, ઓરેન્જ શું હોય એની સ્કિન કેવી ખરબચડી ખરબચડી હોય, ઉપરથી પોર્સ પોર્સ જેવી હોય. બ્રેસ્ટની સ્કિન બી એવી જ થઈ જાય. નોર્મલી બ્રેસ્ટની સ્કિન સ્મૂથ હોય, પણ ઓરેન્જ જેવી થઈ જાય, એનો મતલબ કે સમથિંગ ઇઝ એબનોર્મલ. હમણાં લેક્ચર પતે એટલે આ જે ટર્મિનોલોજી છે પોડી ઓરેન્જ સ્કિન, એ ગૂગલ પર સર્ચ કરીને જોઈ લેજો કે કેવી સ્કિન દેખાય બ્રેસ્ટની. એક્ઝિલરી લિમ્ફેડિમા, પછી જે એક્ઝિલાના જે લિમ્ફ નોડ છે એ એનલાર્જ થઈ જશે. લિમ્ફેડિમા ઓફ અફેક્ટેડ આર્મ, જે બી હાથ અફેક્ટેડ હશે, લેફ્ટ સાઈડનું બ્રેસ્ટ કેન્સર હશે તો લેફ્ટ આર્મ છે એની બધી જ લિમ્ફ નોડ્સ એનલાર્જ થઈ જશે. રાઈટ આર્મ અફેક્ટેડ હશે તો રાઈટ આર્મ એટલે અફેક્ટેડ આર્મની. સિમ્ટમ્સ ઓફ ધ બોન ઓર લંગ મેટાસ્ટેસિસ ઇન લેટ સ્ટેજીસ, અગર લેટ સ્ટેજમાં જતું રહ્યું છે તો બોન અને લંગનું બી ઇન્વોલ્વમેન્ટ ફીલ થશે, અંદર પ્રેઝન્ટ હશે, એવું આપણને એના બી સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. અર્લી ડિટેક્શન, આપણે કેવી રીતે અર્લી ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ બ્રેસ્ટ કેન્સર? તો એનું એક જ છે રસ્તો કે રેગ્યુલરલી બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરવાનું. પરફોર્મિંગ બીએસસી, પરફોર્મ રેગ્યુલરલી 7 to 10 days આફ્ટર મેન્સિસ, અને ક્યારે કરવાનું કે મેન્સ્ટ્રુએશન ખતમ થાય એને 7 to 10 days પછી જ કરવાનું. Postmenopausal clients or clients who have had hysterectomy should perform BSc regularly as well. હવે જે લોકો પોસ્ટ મેનોપોઝલ ક્લાયન્ટ છે, જે લોકોને હવે મેનોપોઝલ પીરિયડમાં આવી ગયા છે, કાં તો એ લોકો હિસ્ટેક્ટોમી કરે છે, એ લોકોએ તો રેગ્યુલરલી બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરવું પડે. કેમ? બીકોઝ એ લોકો પોસ્ટ મેનોપોઝલ જે મધર હશે કે જે વુમન હશે ને એનામાં હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સીસ બહુ જ થઈ જશે. તે હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સીસના લીધે ચાન્સીસ છે કે બ્રેસ્ટ કેન્સર થઈ શકે, તો એ લોકોએ રેગ્યુલરલી કરવું પડે. ક્લાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ, જ્યારે બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન થતું હોય ત્યારે ક્લાયન્ટને શું ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાની? લેટ્સ સી. While in the shower or bath, when the skin is slippery with soap and water, examine your breast. ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે જ્યારે તમે શાવર લેતા હો અને બાથ લેતા હો ત્યારે જ તમારું સ્કિન બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરી દેવાનું. Use the pad of your second, third and fourth fingers. Press every part of the breast firmly. સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ ફિંગર આવી રીતે યુઝ કરીને પેડ જેવું બનાવવાનું, આ ઇમેજમાં છે એવી રીતે આવી રીતે પેડ જેવું બનાવવાનું અને બધે જ પ્રેસ કરીને ફોર્મલી પ્રેસ કરીને ચેક કરવાનું. Use your right hand to examine your left breast and use your left hand to examine your right breast. તમારું જેવી મતલબ રાઈટ હેન્ડ યુઝ કરતા હોવ તો લેફ્ટ બ્રેસ્ટ ચેક કરવાનું અને લેફ્ટ હેન્ડ યુઝ કરતા હોવ તો રાઈટ બ્રેસ્ટ ચેક કરવાનું. બંને બ્રેસ્ટ માટે ઓપોઝિટ હેન્ડ યુઝ કરવાનો અને બંને બ્રેસ્ટ ચેક કરવાના, ક્લાયન્ટને એવું સમજાવવાનું. યુઝ ધ પેડ્સ ઓન ધ ફિંગર. Okay, using the pads of the fingers on your left hand, examine the entire right breast using small circular motions in a spiral or up and down motion so that entire breast is examined. ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે આવી રીતે સર્ક્યુલર મોશનમાં કરે ઓર આવી રીતે સ્પાઇરલ મોશનમાં કરે કાં તો અપ ડાઉન કરીને ચેક કરી શકે છે કે જેથી બધે જ એરિયા એક્ઝામાઇન થઈ જાય, કોઈ એરિયા બાકી ના રહી જાય. Repeat the procedure using your right hand to examine the left breast. અને સેમ એવી રીતે જ હવે રાઈટ હેન્ડનો યુઝ કરીને લેફ્ટ બ્રેસ્ટ એક્ઝામાઇન કરવાનું. Repeat the pattern of palpation under the arm. હવે તમારું આ પાલ્પેશન તમે બ્રેસ્ટ ચેક કરી લીધું તો આર્મની નીચે એટલે કે આર્મ પીટમાં બી ચેક કરી લેવાનું, અંડર આર્મ્સમાં બી ચેક કરી લેવાનું. Check for any lump, hard knot or thickening of the tissues.
અને ક્લાયન્ટને શું કહેવાનું કે શું ચેક કરવાનું, તો તમને એવું કોઈક લમ્પ ફીલ થાય છે કે કશું હાર્ડ વસ્તુ ફીલ થાય છે કે કશું થીક લાગે છે, ટિશ્યુ હજુ ગ્રો થવાની સ્ટાર્ટિંગમાં હશે તો ખાલી થિકનેસ થશે, તો કશું બી એબનોર્મલ ફીલ થાય છે તો તરત એ નોટિફાય કરે કોઈને. લુક એટ યોર બ્રેસ્ટ ઇન ધ મિરર. નોર્મલી મિરરમાં સ્ટેન્ડ થઈને બ્રેસ્ટને એક્ઝામાઇન કરવાના એ સિમેટ્રી માટે. નોર્મલ એ સિમેટ્રિકલ હોય, એક બ્રેસ્ટ થોડુંક એન્લાર્જ હોય, એક બ્રેસ્ટ થોડુંક સ્મોલ હોય, બ્રેસ્ટની એક થોડુંક વધારે હેંગિંગ હોય એટલે એક થોડુંક ડાઉન હોય ને એક થોડુંક અપ હોય, એ નોર્મલ એસિમેટ્રિક છે. પણ એનાથી વધારે હોય તો આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે, એટલા માટે ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે મિરરની સામે ઉભું રહેવાનું. સ્ટેન્ડ વિથ યોર આર્મ્સ એટ યોર સાઇડ. આ જે થર્ડ ઇમેજમાં બતાવ્યું છે કે એવી રીતે આર્મ્સને ઉપર કરીને ચેક કરવાના બ્રેસ્ટ. આર્મ્સ. Okay. Raise your arms overhead and neck for the changes in the shape of your breast, dimpling of the skin and any changes in the nipple. પહેલા સાઇડ પર રાખ્યા, હવે ઉપર કરીને બ્રેસ્ટને જોવાનું કે બ્રેસ્ટમાં ડિમ્પલિંગ ફોર્મેશન થાય છે કે નહીં, કે કોઈ બી નિપલમાં ચેન્જીસ છે, સ્કિન કલરમાં ચેન્જીસ છે કે નહીં, એ બધું ચેક કરવાનું. નેક્સ્ટ, પ્લેસ યોર હેન્ડ્સ ઓન યોર હિપ એન્ડ પ્રેસ ડાઉન ફર્મલી, ટાઇટનિંગ ધ પેક્ટોરલ મસલ્સ. હવે ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે આવી રીતે હિપ પર હેન્ડ્સ મૂકે અને પેક્ટોરલ મસલ્સ એટલે કે શોલ્ડરના મસલ્સ છે એને ટાઈટ કરે, તો એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે તો ખબર પડે. tightening the pectoral muscle. Observe for asymmetry or changes, keeping in mind that your breasts probably do not match exactly. હવે asymmetry ચેક કરવાની, પણ ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે એવું નથી કે બંને બ્રેસ્ટ એકદમ કમ્પ્લીટલી એક્ઝેક્ટલી સેમ થતા હશે, મેચ થતા હશે, થોડો ડિફરન્સ હોય. While lying down, feel your breast as described in step 1. હવે સૂઈ જવાનું અને સૂઈને બી સેમ પ્રોસિજર જ કરવાની. Then examine your right breast. Place a folded towel under your right shoulder and put your right hand behind your head. Repeat the procedure while examining your left breast. Mark your calendar that you have completed your breast self-examination. Note any changes for unique characteristics you want to check with your PSCP. હવે ક્લાયન્ટને એવું કહેવાનું કે તમારે લાઈ ડાઉન કરીને બી બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરવાનું, અને જ્યારે લેફ્ટ થી રાઈટ બ્રેસ્ટ એક્ઝામાઇન કરતા હોય ત્યારે રાઈટ બ્રેસ્ટ નીચે એટલે કે શોલ્ડર નીચે એક પીલો કે એક ટોવેલ રોલ કરીને મૂકી દેવાનું, અને તમારો જે હેન્ડ છે આ ઇમેજમાં બતાવ્યું છે આ કેવું રોલ કરીને મૂકેલું છે ટોવેલ, એવી રીતે રોલ કરીને મૂકવાનું, અને જે હેન્ડ છે એ હેડની પાછળ મૂકવાનું, એટલે આર્મપીટ ઓપન રાખવાનું, અને કશું બી ચેન્જીસ કે એવું કશું દેખાય તો PHCP ને તરત નોટિફાઈ કરે. બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે આવી રીતે કરવાનું. Now non-surgical intervention for breast cancer. તો chemotherapy છે, radiation therapy છે, hormonal manipulation via the use of medications in post-menopausal individuals or other medications for estrogen receptor positive tumors. હવે આપણે કીમો રેડિયેશન તો આપીએ છીએ, પણ જેમ મેં કીધું કે પોસ્ટ મેનોપોઝલ પીરિયડ પછી જે ફિમેલ હશે એને બહુ જ હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જશે, તો એના લીધે ચાન્સીસ છે બ્રેસ્ટ કેન્સર થઈ શકે. તો આપણે હોર્મોનલ મેનિપ્યુલેટ કરવાના, બધા મેડિકેશન્સ આપીને હોર્મોન્સને મેનિપ્યુલેટ કરવાના પોસ્ટ મેનોપોઝલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. અને આપણે જોયું કે ઇસ્ટ્રોજનના લીધે થઈ શકતું હોય છે, તો આપણે ઇસ્ટ્રોજન જે રિસેપ્ટર પોઝિટિવ ટ્યુમર ઇસ્ટ્રોજનના લીધે જે ટ્યુમર થઈ હોય એના માટે એની મેડિકેશન આપવાની, પ્રોજેસ્ટેરોન વાળી મેડિકેશન આપવાની. મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડીઝ સચ એઝ trastuzumab for human epidermal growth factor receptor 2 positive breast cancer. અગર ક્લાયન્ટને જે ટ્યુમર છે એ માઇક્રોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન કર્યું અને એમને ખબર પડી કે જે ટ્યુમર છે એ આના લીધે થઈ છે, તો મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડીઝ આપવાની. કઈ તેનું નેમ છે ટ્રેસ્ટ્યુઝુમેબ, એવી એન્ટીબોડી હોય એ ક્લાયન્ટને આપવાની. અગર જે ટ્યુમર છે એ HER2+ એવી ટાઈપની ટ્યુમર હોય તો. સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સમાં શું કરી શકીએ, તો સર્જિકલ બ્રેસ્ટ પ્રોસિજર વિથ પોસિબલ બ્રેસ્ટ રિકન્સ્ટ્રક્શન. ફિગર 45.12. ઓકે, હવે સર્જિકલ પ્રોસિજરમાં શું હોય તો મેસેક્ટોમી કરે એટલે કે બ્રેસ્ટ રિમૂવલ કરશે, એન્ડ પછી રિકન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે જે આર્ટિફિશિયલ બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ હોય એ મૂકીને નોર્મલ બ્રેસ્ટનો શેપ આપી દે. જે એબનોર્મલ બ્રેસ્ટ ટિશ્યુઝ છે બધા રિમૂવ કરી દીધા માસ્ટેક્ટોમીમાં, અને પછી રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું એટલે બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કર્યું. હવે જે સર્જરી છે બ્રેસ્ટ માટેની એ છે, તો ફર્સ્ટ સર્જરી છે લમ્પેક્ટોમી.
Tumor is excised and removed. Affected breast tissue may be removed. Lymph node dissection may also be performed. લ્યુપેક્ટોમીમાં શું થશે કે જે ટ્યુમર છે એ રિમૂવ કરવામાં આવશે અને બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ છે એ કદાચ જ રિમૂવ કરવામાં આવે, મે બી રિમૂવ, ના પણ કરે કાં તો કદાચ કરે. જે બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ છે અને લિમ્ફ નોડ ડિસેક્શન એટલે કે જે આજુબાજુની ઇન્વોલ્વડ લિમ્ફ નોડ હોય એને રિમૂવ કરવામાં આવે. સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમી, બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ એન્ડ નિપલ્સ આર રિમૂવ. આમાં તો બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ રિમૂવ જ કરી દેશું અને નિપલ્સ એટલે મતલબ આખું બ્રેસ્ટ જ રિમૂવ કરવામાં આવે. લિમ્ફ નોડ્સ આર યુઝ્યુઅલી લેફ્ટ ઇન્ટેક્ટ. અને આમાં જે લિમ્ફ નોડ છે, જે એક્ઝિલરી લિમ્ફ નોડ ને એ એમની એમ મૂકી રાખવામાં આવે. મોડિફાઈડ રેડિકલ માસ્ટેક્ટોમી MRM સર્જરી છે. બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ, નિપલ એન્ડ લિમ્ફ નોડ્સ આર રિમૂવ્ડ. ચેસ્ટ વોલ મસલ્સ આર લેફ્ટ ઇન્ટેક્ટ ઇફ પોસિબલ. હવે આ સર્જરીમાં શું થશે કે રેડિકલ છે એટલે આજુબાજુનું બધું જ રિમૂવ કરવામાં આવશે. એટલે બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ છે, આખું બ્રેસ્ટ, એની આજુબાજુની લિમ્ફ નોડ બધું જ રિમૂવ કરી દેવામાં આવે અને જે ચેસ્ટ વોલ હોય એની એમની એમ રાખશે. The 3 types of breast surgery થાય છે એન્ડ એના પછી અગર ક્લાયન્ટને surgical interventions તરીકે ઓકે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ આર મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ. સર્જરી પછી આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું કે વાઇટલ સાઇન્સ મોનિટરિંગ કરવાનું. Position the clients in semi-collar position. Turn from the back to unaffected side with the affected arm elevated above the level of heart to promote the drainage and prevent lymphedema. જે ક્લાયન્ટ છે એની પોઝિશનનું શું ધ્યાન રાખવાનું તો ક્લાયન્ટ સુપાઇન પોઝિશનમાં સુઈ શકે છે એની બેક પર, ઓર એલ્સ ક્લાયન્ટને સાઇડલાઇન પોઝિશનમાં સુઈ જવું હોય તો જે સાઈડ સર્જરી કરી હોય એની ઓપોઝિટ સાઈડ જ સુઈ જવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ રાઇટ સાઈડ માસ્ટેક્ટોમી કરી હોય તો ક્લાયન્ટ લેફ્ટ સાઈડ જ સુઈ શકે છે અને ક્લાયન્ટનો જે આર્મ છે એ આવી રીતે હેડ આગળ રાખવાનો, લિફ્ટ કરી રાખવાનો કે જેથી એમાં હેન્ડમાં સ્વેલિંગ ના થાય, લિમ્ફેડિમા પછી ના થઈ જાય, લિમ્ફેડિમા ના થાય. Encourage coughing and deep breathing and use of incentive spirometry. કોઈ બી સર્જરી પછી રેસ્પિરેટરી કોમ્પ્લિકેશન્સ ના થાય એટલા માટે આપણે ક્લાયન્ટને કહીએ છીએ કે ડીપ બ્રીથિંગ કરવાનું અને સ્પાયરોમેટ્રી, ઇન્સેન્ટિવ સ્પાયરોમેટ્રી યુઝ કરવાનું. If a drain, usually a Jackson Pratt, is in place, maintain the suction and record the amount of drainage and drainage characteristics. Teach the client about the home management of the drain. આ તમે આવી ડ્રેન જોઈ છે? આવી ટાઈપની ડ્રેન હોય, એક બલૂન જેવું ડ્રેન હોય, ત્યાં સર્જરી થાય ને એના પછી આવું ડ્રેન મૂકવામાં આવે. કોઈ બી મેજર સર્જરી હોય તો એ ડ્રેન મૂકવામાં આવે છે. એક્સેસિવ અંદર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ હોય કે બ્લીડિંગ હોય કે ડિસ્ચાર્જ હોય એ બધું આ ડ્રેનમાં કલેક્ટ થાય અને એ ડ્રેન મેજર કરવામાં આવે કે કેટલું વેસ્ટ પ્રોડક્ટ નીકળ્યું, કેવા ટાઈપનું ડિસ્ચાર્જ નીકળ્યું છે, બહુ બ્લડ વધારે નીકળ્યું છે કે પસ વાળું નીકળ્યું છે શું, એ એના પરથી ચેક કરવામાં આવે. જે ડ્રેન હોય એને ચેક કરવામાં આવે. તો આપણે ચેક કરવાનું, મોનિટર કરવાનું એની જગ્યા પર હોય તો કે કેટલું અમાઉન્ટ નીકળે છે, કેવા ટાઈપનો ડ્રેનેજ નીકળે છે, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે, ફાઉલ સ્મેલિંગ હોય ને એવું બધું હોય તેનો મતલબ કે અંદર સર્જિકલ વુન્ડમાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે. અને ક્લાયન્ટને બી સમજાવવાનું કે જો ડ્રેન લઈને ઘરે જવાનું થાય તો શું કેર રાખવાની ઘરે એવું ક્લાયન્ટને બી સમજાવવાનું. Assess operative site for infection, swelling and presence of fluid collection under the skin, flaps or in the arm. જે ઓપરેટિવ સાઇટ છે ત્યાં ઇન્ફેક્શન ના થાય એનું માટે અસેસમેન્ટ કરવાનું, સ્વેલિંગ થઈ ગયું છે કે નહીં એ બી અસેસ કરવાનું અને એની નીચે કંઈક ફ્લુઇડ અક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયું છે સ્કિનના ફ્લેપના નીચે એટલે સ્કિન ફોલ્ડ્સના નીચે કે આમ ફીટમાં કે ગમે ત્યાં ફ્લુઇડ કલેક્શન થયું હોય એના માટે બી અસેસમેન્ટ કરવાનું. મોનિટર ઇન્સિઝન સાઇટ ફોર રિસ્ટ્રિક્શન ઓફ ડ્રેસિંગ, ઇમ્પેક્ટ સેન્સેશન ઓર કલર ચેન્જીસ ઓફ ધ સ્કિન. જે ઇન્સિઝન સાઇટ છે જ્યાં આગળ સર્જરી કટ મૂકેલો છે તો જે ડ્રેસિંગ છે એ કેવું છે, રેસ્ટ્રિક્શન ઓફ ધ ડ્રેસિંગ એ ચેક કરવાનું. ઇમ્પેક્ટ સેન્સેશન, અગર ડ્રેસિંગ બહુ વધારે ટાઈટ થઈ ગયું હશે તો ક્લાયન્ટને ત્યાં બધું નમ્બ થઈ જશે, બેરું થઈ જશે, ક્લાયન્ટનું સેન્સેશન ઇમ્પેક્ટ થઈ જશે. એ બી ચેક કરવાનું કેવું થયું છે કે નહીં અને કોઈ કલર ચેન્જીસ થયા છે કે નહીં સ્કિનમાં એ બી ચેક કરવાનું ડ્રેસિંગના લીધે. જો રેસ્ટ્રિક્ટિવ હશે ડ્રેસિંગ તેના લીધે આ બધું થઈ શકશે તે મોનિટર કરવાનું. If breast reconstruction was performed, the client will return from the surgery, usually with a surgical brazier and the prosthesis in place. હવે બ્રેસ્ટ રિકન્સ્ટ્રક્શન સર્જરી કરવાની જ હશે ક્લાયન્ટને તો જ્યારે ક્લાયન્ટનું સર્જરી કરીને બહાર આવશે ત્યારે તમને બ્રેસ્ટ તો એવું ને એવું જ દેખાશે. એવું લાગશે જ નહીં કે એનું બ્રેસ્ટ રિમૂવ કરેલું છે, બીકોઝ રિમૂવ કરીને આર્ટિફિશિયલ પ્રોસેસીસ તો અંદર મૂકી જ દીધું છે. તો ક્લાયન્ટ
પ્રોસ્થેસિસની સાથે જ બહાર આવશે. પ્રોવાઇડ ધ યુઝ ઓફ પ્રેશર સ્લીવ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ઇફ એડિમા ઇઝ સિવિયર. જો બહુ સિવિયર એડિમા હોય તો ક્લાયન્ટને પ્રેશર સ્લીવ આપવી પડે કે એડિમાને રિડ્યુસ કરી શકે. Maintain the fluid and electrolyte imbalance. Administer diuretics and provide a low salt diet as prescribed for severe lymphedema. તો સિવિયરલી લિમ્ફેડિમા થઈ જશે ક્લાયન્ટને. આ બહુ કોમન કોમ્પ્લિકેશન છે. તમે કોઈ એવું ક્લાયન્ટ જોયું છે ડ્યુરિંગ યોર સ્ટુડન્ટ લાઈફ કે ડ્યુરિંગ યોર એક્સપિરિયન્સ? બ્રેસ્ટ કેન્સર વાળું જે બી ક્લાયન્ટ હોય જેની સર્જરી થઈ હોય માસ્ટેક્ટોમી, એનો એ સાઈડનો આર્મ હોય ને એમાં ક્યારે બીપી ના લેવાય. જસ્ટ લાઈક ફિસ્ટ્યુલા, બીપી નહીં લેવાનું કે કોઈ બી આઈવી પંચર કે કશું જ નહીં કરવાનું. એવું ખબર છે તમને? એવું કશું જોયું છે, એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે? Yes. 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 એ કેમ એવું કરવાનું? બીકોઝ આપણે જે બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ રિમૂવ કરીએ છીએ તો એની સાથે સાથે આપણે લિમ્ફ નોડથી રિમૂવ કરી દઈએ છીએ. તો જે ક્લાયન્ટની લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ છે એ એબનોર્મલ થઈ ગયું છે. જે લિમ્ફ સર્ક્યુલેશન હોય પર્ટિક્યુલર એ લિમ્બનું, એ આર્મનું, એ એબનોર્મલ થઈ ગયું છે. અને ક્લાયન્ટનો એ જે હાથ હશે ને એ નોર્મલ આર્મ કરતા ફૂલેલું હશે, સ્વેલિંગ હશે જ, એનો એ હાથ જાડો જ લાગશે. બીકોઝ એક કોમન કોમ્પ્લિકેશન છે માસ્ટેક્ટોમી પછી. તો એના વિશે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ક્લાયન્ટને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ ના થાય એના માટે પ્રોપર ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સમાં રાખવાના. ડાયુરેટિક્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાના. વધારે જ લિમ્ફ એડિમા થઈ જાય, વધારે જ લિમ્ફ સિક્રેટ થઈને એડિમા થઈ જાય તો ડાયુરેટિક્સ આપીને તમે એક્સ્ટ્રા બધું ફ્લુઇડ છે એ નીકાળી શકો છો. અને સોડિયમ, લો સોલ્ટ. સોડિયમ જ્યાં આપશો, સોડિયમ એન્ડ વોટર આર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. સોડિયમ તમે આપશો તો વોટર ત્યાં એક્યુમ્યુલેટ થશે. તો લો સોલ્ટ ડાયટ આપવાનું જેવા ક્લાયન્ટને લિમ્ફ એડિમા હોય સિવિયર. Consult with the PHCP and physical therapist regarding the appropriate exercise program and assist the client with prescribed exercise. PHCP અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને કન્સલ્ટ કરવાનું અને ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે કેવી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, શું કરવાનું છે, શું ધ્યાન રાખવાનું. Instruct the client about home care measures. ક્લાયન્ટને કયા હોમ કેર મેજર્સ લેવાના એના રિલેટેડ ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું. બોક્સ 13. ઓકે. ક્લાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલોઈંગ માસ્ટેક્ટોમી. માસ્ટેક્ટોમી થઈ ગયા પછી ક્લાયન્ટને શું ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાના? અવોઇડ ઓવરયુઝ ઓફ ધ આર્મ ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ. પહેલા થોડાક મહિના સુધી જે બી સાઈડની સર્જરી થઈ છે એ હાથનો ઓવરયુઝ કરવાનો જ નહીં. To prevent lymphedema, keep the affected arm elevated. Consultation with a lymphedema specialist may be prescribed. જે બી સાઈડ સર્જરી થઈ હોય એ હાથમાં લિમ્ફેડિમા પ્રિવેન્ટ કરવા માટે જે હાથ છે ને એને હાથના લેવલથી અબોવ રાખવાનું, એટલે બધું ફ્લુઇડ બધું ડ્રેઇન થઈ જાય. અને સમટાઈમ્સ આપણે એમને કહી શકીએ, સજેસ્ટ કરી શકીએ કે લિમ્ફેડિમા સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, તમે એમને કન્સલ્ટ કરી શકો. પ્રોવાઇડ ઇન્ફ્યુઝન કેર વિથ ઇમોલિયન્ટ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ to soften and prevent the wound contraction. ઇમોલિયન્ટ એટલે ટાઈપ ઓફ ઓઇલ, વેસેલિન કે કશું બી ઓઇલી વસ્તુ તમે અપ્લાય કરી શકો છો કે જે ઇન્સિઝન છે ત્યાં કોન્ટ્રાક્ચર એટલે કન્સ્ટ્રિક્શન ના થઈ જાય એના માટે કશું બી ઇમોલિયન્ટ ઉપર લગાવી શકો છો કે સ્કિનને સોફ્ટ કરી શકે અને કોન્ટ્રાક્ચર પ્રિવેન્ટ કરી શકે. અમુક લોકોને એવું સાંભળ્યું હશે કે ડ્રાય થઈ જાય ને સ્કિન તો ટાંકા ખેંચાતા હોય, બસ એ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે કશું ઓઇલી સરફેસ પર લગાવવામાં આવે. જે ઓઇન્ટમેન્ટ બી લગાવી શકો કે ક્રીમ કશું બી લગાવી શકો. એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ એન્કરેજ ધ યુઝ ઓફ સપોર્ટ ગ્રુપ. ક્લાયન્ટને સપોર્ટ ગ્રુપનો યુઝ કરવાનું એન્કરેજ કરવાનું છે. એમના જેવા બધા બહુ ક્લાયન્ટ હશે કે જે લોકો ભેગા થઈને કમ્યુનિટી બનાવતા હોય તો તમે એ બી અટેન્ડ કરી શકો છો. એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ પરફોર્મ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન ઓન ધ રિમેનિંગ બ્રેસ્ટ એન્ડ સર્જિકલ સાઇટ વન્સ હીલ. હવે એક બ્રેસ્ટ તો છે તો એમાં રેગ્યુલરલી બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરવાનું અને જે બ્રેસ્ટમાં સર્જરી કરી છે એ બ્રેસ્ટને બી ચેક કરવાનું. બીકોઝ સમટાઈમ્સ પોસિબલ છે કે જે કેન્સર છે એ રિલેક્સ થઈ શકે, ફરીથી આવી શકે. રિટર્ન ટુ ધ યુઝ્યુઅલ એક્ટિવિટી લેવલ ગ્રેજ્યુઅલી એન્ડ અવોઇડ હેવી લિફ્ટિંગ. ધીરે ધીરે જેમની ડેઇલી રૂટીન એક્ટિવિટીઝ છે એમને ગ્રેજ્યુઅલી રિટર્ન થવાનું અને હેવી વેટ લિફ્ટ નહીં કરવાનું. પ્રોટેક્ટ ધ અફેક્ટેડ આર્મ, હેન્ડ એન્ડ આર્મ. જે બી આર્મ છે જ્યાં સર્જરી થઈ છે એ લાઈફ ટાઈમ જીવો ત્યાં સુધી એને સાચવવાનું, એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું. Do not let the affected arm hang dependent. એટલે જે તમારું જે બી સાઈડ સર્જરી થઈ છે એ આર્મ છે ને આમ લટકતો કેવી રીતે નહીં રાખવાનો. Do not carry a pocketbook or anything heavy other over the affected arm. કશું કેવી વસ્તુ છે હેવી છે, પોકેટબુક છે, કશું બી થોડુંક બી હેવી છે તો એ છે ને જે સાઈડ સર્જરી કરી છે બ્રેસ્ટની એ વાળા હાથમાં નહીં પકડવાનું.
Avoid trauma, cuts, bruises or burns to the affected side. જે સાઈડની સર્જરી થઈ છે એ હાથમાં ટ્રોમા ના થવું જોઈએ, બિલકુલ ઇન્જરી ના થવી જોઈએ, કટ ના વાગવો જોઈએ, બ્રુસીસ ના થવું જોઈએ કે બર્ન્સ બી ના થવું જોઈએ. એ હાથને હવે બહુ સાચવવાનું. અવોઇડ વિયરિંગ કન્સ્ટ્રિક્ટિવ ક્લોથિંગ ઓર જ્વેલરી ઓન ધ અફેક્ટેડ સાઇડ. જે હાથ છે ત્યાં આગળ એવી કન્સ્ટ્રિક્ટિવ જ્વેલરી કે ક્લોથિંગ કશું જ નહીં પહેરવાનું. વિયર ગ્લવ્સ વેન ગાર્ડનિંગ. જ્યારે ગાર્ડનિંગ મતલબ પ્લાન્ટ કટ કરતા હોય કે કશું બી ગાર્ડનિંગ કરતા હોય ત્યારે ગ્લવ્સ પહેરવાના કે જે અફેક્ટેડ આર્મ છે ત્યાં ઇન્જરી ના થઈ જાય. યુઝ ધ થીક ઓવન મિટન્સ વેન કુકિંગ. જ્યારે કુકિંગ કરતા હોય તો માઇક્રોવેવ માટેના ગ્લવ્સ આવે સ્પેશિયલ, બર્ન્સ કેવું ના થઈ જાય ગરમ વસ્તુ પકડવા માટે. તો એ થીક યુઝ કરવાના, બહુ પતલા યુઝ નહીં કરવાના. યુઝ ધ ટિમ્બલ વેન સ્ટૂલિંગ. જ્યારે સીવાનું કામ કરતી હોય એ જે ફિમેલ તો એના માટે થંભ પર પહેરવા માટે ટિમ્બલ જેવું આવે તો એ યુઝ કરે તો એમને ઇન્જરી ના થઈ જાય, વાગી ના જાય. અપ્લાય હેન્ડ ક્રીમ સેવરલ ટાઈમ્સ ડેલી. જે હાથ છે એ ડ્રાય ના થઈ જાય અને ડ્રાય સ્કિનના લીધે ઇન્જરી ના થાય એના માટે સેવરલ ટાઈમ્સ છે ને સ્કિન પર ક્રીમ લગાવવાની. અવોઇડ પાર્ટિસિપેશન ઇન કોન્ટેક્ટ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ અધર એક્ટિવિટીઝ that will cause harm to the chest. એવી કોઈ એક્ટિવિટીઝ છે એવા કોઈ સ્પોર્ટ્સમાં પાર્ટિસિપેટ નહીં કરવાનું કે જેના લીધે ચેસ્ટ પર હાર્મ થઈ શકે. Call the PCP if the signs of inflammation occurs in the affected arm. હવે ત્યાં આગળ ઓલરેડી lymph nodes નીકાળી દીધી છે તો એ lymph સર્ક્યુલેશન ઓલ્ટર થઈ ગઈ છે અને એ હાથમાં કશું બી ઇન્ફ્લામેશન કે કશું ઇન્ફેક્શન જેવું દેખાય તો તરત જ PSP ને કોન્ટેક્ટ કરવાનો. Encourage discussion about feelings related to body image and self-esteem. ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે તમને જે બી ફિલિંગ્સ હોય અગર આખું એક ટીશ્યુ રિમૂવ કરી દે તો એ જે એની ચેસ્ટ બી છે એ સિમેટ્રિકલ થઈ જશે તો એનું અપિયરન્સ એમાં ચેન્જ થઈ જશે. તો એના રિલેટેડ અને બોડી ઇમેજ ચેન્જીસ રિલેટેડ કશા પ્રોબ્લેમ હોય કે સેલ્ફ એસ્ટીમના રિલેટેડ કશા પ્રોબ્લેમ હોય તો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે યુ કેન ટેલ મી, ડિસ્કસ કરી શકે છે. વિયર મેડિકલ બ્રેસલેટ સ્ટેટિંગ વિચ આર્મ ઇઝ એટ રિસ્ક ફોર લિમ્ફેડિમા. હવે જે બી આવા જે ક્લાયન્ટ છે એને મેડિકલ બ્રેસલેટ પહેરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ લેફ્ટ સાઈડ મેસ્ટેક્ટોમી કર્યું હોય તો એને લેફ્ટ હેન્ડ પર મેડિકલ બ્રેસલેટ પહેરવામાં આવે અને ત્યાં લખેલું હોય કે આ આવી રીતનું આર્મ છે તો કોઈ ભૂલથી બી ત્યાં આગળ બીપી ના લઈ જાય કે પંચર કેવું કશું ના થઈ જાય. Okay, instruct the client. Okay, that we have completed. Okay, so a red point here that is so important. No IV, no injection, no blood pressure measurements, and no venipuncture should be done in the arm on the side of the mastectomy. જેમ મેં કીધું કે જે સાઈડ માસ્ટેક્ટોમી કર્યું હોય એ હાથમાં કશું જ નહીં કરવાનું, જસ્ટ લાઈક ફિસ્ટ્યુલા. કોઈ IV નહીં, કોઈ ઇન્જેક્શન નહીં, નો બીપી મેજરમેન્ટ, કશું જ નહીં. The arm on the side of the mastectomy is protected and any interventions that could traumatize the affected arm is avoided because of the risk of lymphedema on this side. એ જે બી આર્મ છે ત્યાં આગળ એને બહુ સાચવવામાં આવે અને એવી કોઈ પ્રોસિજર નહીં કરવાની કે જેથી એ આર્મને ટ્રોમા થઈ શકે. બીકોઝ જો ટ્રોમા થશે તો ફરી લિમ્ફેડિમા થશે, બહુ જ સિવિયર સ્વેલિંગ થઈ જશે ત્યાં આગળ. So we have to keep that in mind. જે સાઈડ માસ્ટેક્ટોમી કર્યું હોય એ હાથને બહુ સાચવવાનું. Next condition is esophageal cancer. Esophageal cancer એટલે કે esophagus ના epithelial cells છે, inner lining છે, એ abnormally grow થઈને tumor form કરશે. Esophageal cancer is a malignancy found in the esophagus mucosa formed by the squamous cell carcinoma or adenocarcinoma. જે squamous layer હોય એ અગર alter થઈ જાય તો એને squamous cell carcinoma કહેવાય and other classification is adenocarcinoma. Few observable signs are noticed in the early stages and usually has spread by the time the cancer causes symptoms. હવે જે esophageal cancer છે એ early સ્ટેજમાં હશે ત્યારે બી અમુક observable signs જોવા મળશે ક્લાયન્ટને અને જ્યારે વધારે સિમ્ટમ્સ હશે ત્યારે એ કેન્સર થોડુંક સ્પ્રેડ થઈ ગયું હશે. The cause is unknown but major risk factors include cigarette smoking, alcohol consumption, chronic reflux, Barrett's esophagus and vitamin deficiency. એનો કોઝ કોઈ બી કેન્સરનો કોઝ ખબર નથી કે આ જ રીઝનથી કોઝ કેન્સર થાય છે પણ જે રિસ્ક ફેક્ટર છે કે જેના લીધે થઈ શકે છે એ કયા કયા છે તો સિગરેટ સ્મોકિંગ છે, આલ્કોહોલ કન્ઝપ્શન છે, ક્રોનિક રિફ્લક્સની backflow, જે ગેસ્ટ્રોઇસોફેજિયલ content. રિફ્લક્સ
જે ગેસ્ટ્રોઇસોફેગસ, યસ યુ આર રાઈટ હિયર. તો ગેસ્ટ્રોઇસોફેજિયલ રિફ્લક્સ ડિઝીઝ છે જેમાં એસિડ ગેસ્ટ્રિક કન્ટેન્ટ પાછું આવે છે. તો ક્રોનિક ફ્રિક્વન્ટલી રીગર્જિટેટ થયા જ કરશે તો એની જે ઇસોફેજિયલ લાઇનિંગ છે એને ડેમેજ કરશે અને એના લીધે ચાન્સીસ છે કે ઇસોફેજિયલ કેન્સર થઈ શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટ ઇસોફેગસ. ડાયરેક્ટ ઇસોફેગસ મતલબ કોઈને ખબર છે? યસ ઓર નો? જે સ્ક્વેમસ સેલ હોય એ કન્વર્ટ થઈને કોલ્યુમનાર ના અંદર ચેન્જ થઈ જાય એને બેરેટ ઇસોફેગસ કહી શકાય. ઓકે, પણ એ કેમ ચેન્જ થઈ જાય છે? યુ આર રાઈટ, એ ચેન્જ થઈ જાય છે કેમ? યુ નો ધ આન્સર કેમ એવું થાય? નો મેમ. ઓકે ઓકે, આ જે રિફ્લક્સ ડિઝીઝ થાય છે ફ્રીક્વન્ટ ઇન્જરી થયા કરે ઇસોફેજિયલ લાઇનિંગ્સમાં, એટલે જેના સ્ક્વેમસ સેલ્સ છે એ ડેમેજ થઈ જશે અને એ એનો શેપ એન્ડ સાઇઝ ચેન્જ કરી દેશે, એટલે કે સ્ક્વેમસ સેલ્સ નથી કોલ્યુમનાર સેલ્સ થઈ જશે. અને કેમ થાય છે? બીકોઝ રિકરન્ટ ઇન્જરી થાય છે મ્યુકોઝલ લાઇનિંગમાં, એટલે જે ફર્સ્ટ લેયર છે એ વોશ ઓફ થઈ જાય છે. તો એક ડાયરેક્ટ ઇસોફેગસ તેના લીધે થાય છે, રિફ્લક્સના લીધે થાય છે, એટલે સેલ્સ ડેમેજ થાય છે અને પછી કેન્સર થઈ જાય. અન્ડરસ્ટેન્ડ? Yes. ઓકે. એન્ડ વિટામિન ડેફિશિયન્સી, અમુક વિટામિન ડેફિશિયન્સીના લીધે બી એવું ચાન્સીસ છે કે ઇસોફેજિયલ કેન્સર થઈ શકે. કોમ્પ્લિકેશન્સ ઇન્ક્લુડ ડિસ્પેજિયા. ડિસ્પેજિયા મીન્સ Inability to swallow. ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વેલોઈંગ. પેઇનફુલ સ્વેલોઈંગ, ડિસ્પેજિયા થશે, સ્વેલો કરવામાં ડિફિકલ્ટી થશે અને સ્વેલો કરશે તો પેઇન થશે. લોસ ઓફ એપેટાઇટ એન્ડ મલેઝ જોવા મળશે. ડાયરેક્ટ ઇસોફેગસ ઇઝ અ રિસ્ક ફેક્ટર એન્ડ મે લીડ ટુ હાઈ ગ્રેડ ડિસ્પ્લેસિયા એન્ડ એડિનોકાર્સિનોમા. જેમ મેં કીધું કે ડાયરેક્ટ ઇસોફેગસ એ બહુ મેજર રિસ્ક ફેક્ટર છે. હવે એના સેલ્સ ઓલરેડી ચેન્જ થઈ ગયા, ઇરોઝન થયા કરીને ઓલરેડી સ્ક્વેમસ સેલમાંથી કોલ્યુમનાર સેલ્સ થઈ ગયા, સેલ્સ ચેન્જ થાય છે, હજુ વધારે ઇરોઝન થશે તો વધારે ચેન્જ થશે. તો એના લીધે હાઈ ગ્રેડ ડિસ્પ્લેસિયા જોવા મળે છે, હાઈ નંબર ઓફ એબનોર્મલ સેલ્સ પ્રોડ્યુસ થશે અને કેન્સર થઈ શકે છે, એડિનોકાર્સિનોમા થઈ શકે છે. આપણે performer sodium and photodynamic therapy may be used to ablate HGD and reduce the incidence of esophageal adenocarcinoma. Porphyromer sodium અને photodynamic therapy એક ટાઈપની થેરાપી છે જે શેના માટે યુઝ કરવામાં આવે? એબ્લેશન. અબ્લેશન થેરાપી, એબ્લેશનનો મતલબ ખબર છે? એ શું હોય? એ જે સેલ્સ હોય એને બર્ન કરવામાં આવે. ત્યાં આગળ એ જેનો પ્રોબ હોય એ ટચ થાય એટલે જે સેલ્સ હોય એ બર્ન થઈ જાય. તો જ્યારે ડાયરેક્ટ ઇસોફેગસમાં બહુ જ હાઈ ગ્રેડનું ડિસ્પ્લેસિયા થઈ જશે, બહુ જે સેલ્સ છે એ બહુ સિવિયરલી ચેન્જ થઈ જશે, તો પછી ચાન્સીસ છે કે કેન્સરમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો એના માટે પહેલેથી જ શું કરવામાં આવે કે એને બર્ન કરી દેવામાં આવે. જે હાઈ ગ્રેડ ડિસ્પ્લેસિયા થયું છે, બહુ ચેન્જ થાય છે, એને બર્ન કરી દેવામાં આવે. એના ચાન્સીસ છે કે આપણે જે એડિનોકાર્સિનોમા છે, ઇસોફેગસનું કેન્સર આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ અને પહેલેથી જ એ સેલ્સને બર્ન કરી દેવા. The goal of treatment is to inhibit the tumor growth and maintain nutrition. ઇસોફેજિયલ કેન્સર છે એની ટ્રીટમેન્ટનો મેઇન ગોલ શું છે કે આપણે ટ્યુમર ગ્રોથને હવે અટકાવવાનો છે અને પ્રોપરલી ક્લાયન્ટ થઈ શકે, એનું ન્યુટ્રિશન મેન્ટેન રહી શકે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. અસેસમેન્ટ, જે લોકોને ઇસોફેજિયલ કેન્સર હશે એ લોકોને શું આપણને સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? તો ડિસ્પેજિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વેલોઈંગ. ઓડિનોફેજિયા મતલબ પેઇનફુલ સ્વેલિંગ. Discomfort when swallowing. yes, painful swallowing. Dysphagia मतलब difficult in swallowing and odynophagia में painful swallowing થશે. Both terms are different. Mix ના કર દેતા. Epigastric pain થશે or sternal pain. Epigastric એટલે reflux disease એવું બધું થતું રહેતું હોય એમાં કેવું epigastric pain થાય, સેમ એવું ટ્યુમરમાં બી epigastric pain થશે ને sternal. Sternal એટલે જે રીબ્સનું જે ઉપરનું ફ્લેટ બોન છે ને આપણે sternum કહીએ, એની પાછળ પેઇન થતું હોય એવું લાગતું હશે ક્લાયન્ટને. Interventions. Esophageal cancer હોય તો આપણે શું interventions લેવાની? Monitor nutritional status including daily weight, intake and output and calorie consumed. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઇસોફેજિયલ કેન્સર વાળા હોય એમનું ન્યુટ્રિશન બહુ જ ઓલ્ટર થઈ જાય, બીકોઝ એ લોકો ખાઈ જ નથી શકતા. તો એનું ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ ખાસ મોનિટર કરવાનું. તો આપણે કેવી રીતે મોનિટર કરી શકીએ છીએ? ડેલી વેટથી મોનિટર કરી શકીએ છીએ. ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ જે ચાર્ટ છે
એ મેન્ટેન રાખીને મોનિટર કરી શકીએ છીએ અને એને કેટલી કેલરી કન્ઝ્યુમ કરી આજના દિવસમાં એનું કેલરી ચાર્ટ આપણે બનાવવાનો હોય તેના પરથી આપણને આઈડેન્ટિફાઈ થાય. મોનિટર ધ ક્લાયન્ટ ક્લોઝલી બાય eating or drinking for signs of aspiration. ક્લાયન્ટને ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વેલોઈંગ છે, પેઇનફુલ સ્વેલિંગ છે, તેના લીધે ચાન્સીસ છે કે એસ્પિરેશન થઈ જશે. તો જ્યારે ક્લાયન્ટ ખાતો હોય કે કશું બી ડ્રિંક કરતો હોય ત્યારે એને ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે એને એસ્પિરેશન ના થઈ જાય. Instruct the client about diet changes and make eating easier and less painful. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે અમુક ડાયટ ચેન્જીસ કરવા પડશે. બને ત્યાં સુધી એકદમ જે લિક્વિડ ડાયટ લઈ શકીએ કાં તો મિકેનિકલ સોફ્ટ ડાયટ લેવાનું. સોફ્ટ ડાયટ નહીં, મિકેનિકલી એને આખું બ્લેન્ડ કરીને પ્યુરિફોર્મ કરીને આપણે એને સોફ્ટ ડાયટ આપી શકીએ. તો એવા ડાયટ ચેન્જીસ કહેવાના કે જેનાથી એને પેઇન ઓછું થાય. Prepare the client for chemotherapy and radiation therapy as prescribed. Prepare the client for surgical resection of the tumor as prescribed. ક્લાયન્ટને રેડિયેશન અને કિમોથેરાપી માટે પ્રિપેર કરવાનું અને ક્લાયન્ટને સર્જિકલ જે ટ્યુમર છે એ રિમૂવ કરવાની જે બી સર્જરી છે એના માટે બી પ્રિપેર કરવાનું. ઓકે, લેટ્સ ટેક 5 મિનિટ બ્રેક એન્ડ પછી આપણે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર સ્ટાર્ટ કરીએ.
Okay, students, please come back from and let's start with gastric cancer. Gastric cancer એનું name જ suggest કરે છે કે જે સ્ટમકની અંદરનું જે લાઇનિંગ છે એમાં આપણે એને gastric cancer કહીએ છીએ. એમાં ટ્યુમર ફોર્મ થઈ શકે છે. Gastric cancer is a malignant growth of a mucosal cells in the inner lining of the stomach with invasion to the muscles and beyond in advanced stages. And what disease? એટલે કે ગેસ્ટ્રિક કેન્સરમાં શું થશે કે જે સ્ટમકનું ઇનર લાઇનિંગ છે એના જે સેલ્સ છે એ એબનોર્મલી ગ્રો થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે અને જ્યારે એડવાન્સ સ્ટેજમાં જ્યારે કેન્સર સ્પ્રેડ થાય ત્યારે શું થશે કે ઇનર લાઇનિંગમાંથી બહાર નીકળશે ધીરે ધીરે અને બહારના મસલ્સ સુધી અને એની બહાર સુધી એ આગળ પ્રોગ્રેસ કરી શકે છે એટલે સ્ટમકની બહાર નીકળી જશે હવે. No single causative agent has been identified, but it is believed that H. pylori infection and a diet of highly salted, processed, or processed or spiced foods have carcinogenic effects. Other risk factors include smoking, alcohol, nitrate injections, ulcers. એનો કોઈ મેઇન પોઝિટિવ એજન્ટ ખબર નથી બટ એવું બિલીવ કરવામાં આવે છે કે જે બી ક્લાયન્ટને જે બી પર્સનને એચ પાયલોરી એટલે હેલિકોબેક્ટર પાયલોરી ઇન્ફેક્શન થાય તો એનો ચાન્સીસ છે કે એને ગેસ્ટ્રિક કેન્સર થશે. એચ પાયલોરી ઇન્ફેક્શનમાં શું થઈ જાય ખબર છે કોઈને? એચ Ulcer? પાયલોરી ઇન્ફેક્શનમાં શું થાય? નો વન. That cause abdominal line, like caused by H. pylori bacteria. યસ, This the H. damages the abdominal wall. જે એચ પાયલોરી બેક્ટેરિયા છે એ જે મ્યુકોઝલ લાઇનિંગ છે એને ડેમેજ કરશે, એને ઇરોઝન કરીને એમાં અલ્સર્સ ફોર્મેશન કરી દેશે. તો એના લીધે એ પછી હીલ નથી થતું. એ બહુ જ એચ પાયલોરી ઇન્ફેક્શનની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ બી લોંગ ટર્મ થેરાપી છે, જસ્ટ લાઈક ટ્યુબરક્યુલોસિસ. તો એના લીધે ચાન્સીસ છે કે એ મ્યુકોઝલ લેયર ડેમેજ થાય છે અને પછી એ સેલ્સ છે એબનોર્મલ થઈ જશે. તો એક એનું મેઇન પોઝિટિવ એજન્ટ છે. એન્ડ બીજું કે તેના લીધે થઈ શકે છે કે જે લોકો સ્મોક્ડ ફૂડ ખાતા હોય, જસ્ટ લાઈક બાર્બેક્યુ એન્ડ એ બધું જે હોય એ સ્મોક્ડ ફૂડ કહેવાય. હાઈ સોલ્ટેડ ફૂડ ખાતા હોય, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાતા હોય, જે લોકો બહુ સ્પાઇસી ફૂડ ખાતા હોય તેના લીધે કાર્સિનોજેનિક ઇફેક્ટ સેલ્સ હોય એ વધારે એબનોર્મલી ગ્રો થવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે. એન્ડ બીજા રિસ્ક ફેક્ટર્સ શું છે તો સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ એન્ડ નાઇટ્રેટ ઇન્જેક્શન. નાઇટ્રેટ ઇન્જેક્શન મતલબ થોડાક દિવસ પહેલા હજુ બી કદાચ ચાલતું હશે તો ટ્રેન્ડ હતું પેલું એકદમ આઈસી કોલ્ડ ઓરિયો બિસ્કિટ બધા ખાતા હતા જેમાંથી સ્મોક નીકળતો હોય. ખબર છે એવું કશું? Yes. યસ યસ. તો જે ફ્રીઝર્સ હોય છે આપણા ફ્રીજના બી ફ્રીઝર્સ અને આઈસ્ક્રીમ સ્ટોર કરવાના બી ફ્રીઝર્સ એ કેમ કોલ્ડ હોય? બીકોઝ એની નીચે એની પાછળ નાઇટ્રોજન લિક્વિડ હોય ને એ ફરતું હોય. જે તવા આઈસ્ક્રીમ હોય એનો બી કોન્સેપ્ટ શું છે કે એ જે તવો છે જેની ઉપર આઈસ્ક્રીમ બનાવે છે એની નીચે નાઇટ્રોજન લિક્વિડ સર્ક્યુલેટ થતું હોય. એ એકદમ ચિલ્ડ હોય એના લીધે એ ફ્રોઝન ઇફેક્ટ આવે. તો જ્યારે એ વાળા જે ઓરિયો બિસ્કિટ્સ ને બધું જે ખાતા હતા એનામાંથી સ્મોક નીકળવા માટે એને એવું ફ્રોઝન કરવા માટે નાઇટ્રેટ ઉપર શું કહેવાય સ્પ્રિંકલ કરવામાં આવતા હતા કે નાઇટ્રોજન લિક્વિડ ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવામાં આવતું હતું. તો એના લીધે એવું લાગે કે એકદમ આઈસી કોલ્ડ છે. તો અગર એ વાળું આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ તો એનાથી ચાન્સીસ છે કે આપણું જે મ્યુકોઝલ લાઇનિંગ છે એ સ્ટમકનું ડેમેજ થઈ જાય. એની ચાન્સીસ છે કે પછી અલ્સર ફોર્મેશન થઈ શકે છે અને ગેસ્ટ્રિક કેન્સર બી થઈ શકે છે. તો ઇન્જેક્શન ઓફ નાઇટ્રેટના લીધે બી થઈ શકે છે. એન્ડ જે લોકોને ગેસ્ટ્રિક અલ્સરની હિસ્ટ્રી હોય અને જેને ક્રોનિક ગેસ્ટ્રિક અલ્સર્સ રહેતા હોય એ લોકોને બી ચાન્સીસ છે કે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર થઈ શકે છે. Complications include hemorrhage, obstruction, metastasis and dumping syndrome. જે લોકોને ગેસ્ટ્રિક કેન્સર હોય તેના કોમ્પ્લિકેશન શું છે તો હેમરેજ થશે, બ્લીડિંગ થશે, જીઆઈ બ્લીડિંગ એટલે હિમેટેમેસિસ થઈ જશે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જશે, પછી મેટાસ્ટેસિસ થઈ જશે, સ્ટમકમાંથી બીજે બધે સ્પ્રેડ થઈ જશે. ડમ્પિંગ સિન્ડ્રોમ મતલબ Rapidly emptying food. યસ, સ્ટમક છે એ રેપિડલી એમ્પ્ટી થઈ જશે, બહુ જલ્દી ખાલી થઈ જશે. એને આપણે ડમ્પિંગ સિન્ડ્રોમ કહીએ છીએ. The goal of treatment is to remove the tumor and provide a nutritional program. હવે જે
ગેસ્ટ્રિક કેન્સર છે એની ટ્રીટમેન્ટનો ગોલ શું છે કે જે ટ્યુમર છે સ્ટમકની એ રિમૂવ કરવાની અને ક્લાયન્ટનું ન્યુટ્રિશન મેન્ટેન કરવા માટે આપણે ન્યુટ્રિશનલ પ્રોગ્રામ પ્રોવાઈડ કરવાના ક્લાયન્ટને. ગેસ્ટ્રિક કેન્સર વાળા ક્લાયન્ટમાં શું સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળે તો અર્લી સ્ટેજમાં હોય જ્યારે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર ત્યારે ક્લાયન્ટને ઇનડાયજેશન થશે. ઇનડાયજેશન મતલબ કે એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો અપચો થઈ જશે, એ ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ નહીં કરી શકે ફૂડને. એબડોમિનલ ડિસ્કમ્ફર્ટ થયા કરશે, ક્લાયન્ટને ફૂલ ફિલિંગ આવશે, ક્લાયન્ટ થોડુંક વિકાસે ને તેને ફૂલનેસ ફીલ થઈ જશે. એપિગેસ્ટ્રિક બેક ઓર રેટ્રોસ્ટર્નલ પેઇન, એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન થયા કરશે, બેક પેઇન થયા કરશે ને રેટ્રોસ્ટર્નલ એટલે કે જે સ્ટર્નમ છે રીઢનું જે સ્ટર્નમ એની પાછળ પેઇન થતું હોય એવું ક્લાયન્ટને ફીલ થશે. લેટ સ્ટેજમાં જતું રહે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર ત્યારે કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હોય તો વીકનેસ એન્ડ ફટીગ, એનોરેક્સિયા એન્ડ વેટ લોસ, બીકોઝ હવે ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ ક્લાયન્ટનું ઇમ્પેક્ટ થશે ધીરે ધીરે. nausea and vomiting જોવા મળશે. a sensation of pressure in the stomach, ક્લાયન્ટને એવું લાગશે કે some clients will speak કે મારા સ્ટમકમાં પથ્થર મૂક્યા હોય ને કોઈ આમ એવું વેટ ફીલ થાય છે. એ લોકો એવું સેન્સેશન ફીલ થશે કે સ્ટમકની અંદર કશું પ્રેશર છે. dysphagia and obstructive symptoms, ક્લાયન્ટને હવે સ્વેલોઈંગ ડિફિકલ્ટી જોવા મળશે અને સમટાઈમ્સ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સિમ્ટમ્સ એટલે કશું ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કે જે પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ થઈ જશે કે એવા કશાક ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જશે સ્ટમકની આજુબાજુ. આયર્ન ડેફિશિયન્સી જોવા મળશે, અસાઇટ્સ જોવા મળશે, પાલ્પેબલ એપિગેસ્ટ્રિક માસ, જ્યારે તમે પાલ્પેશન કરો એવા ક્લાયન્ટને તો તમને એપિગેસ્ટ્રિક રિજનમાં કશુંક માસ ફીલ થશે એન્ડ એનલાર્જ lymph nodes. લેટ સ્ટેજ છે એનો મતલબ કે જે ટ્યુમર છે એ બીજે બધે હવે સ્પ્રેડ થઈ ગઈ છે એટલા માટે સિમ્ટમ્સ બી એક્સ્ટ્રા સ્ટમકની બહારના બીજા બધા બી સિમ્ટમ્સ વધારે જોવા મળે. ઇન્ટરવેન્શન એવા ક્લાયન્ટમાં શું ઇન્ટરવેન્શન કરવાનું? મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, monitor hemoglobin and hematocrit and administer blood transfusion as prescribed. Obviously client એનું થઈ જશે ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી ના લીધે તો એનું HB અને હિમેટોક્રિટ ચેક કરવાનું અને જો ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે બહુ સિવિયરલી ડેફિશિયન્ટ હોય તો આપણે બ્લડ પ્રોડક્ટ બી ટ્રાન્સફ્યુઝ કરવા પડે, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન બી કરવું પડે. મોનિટર વેટ, assess nutritional status, encourage small, blend, easily digestible meals with vitamin and mineral supplements. ક્લાયન્ટને એકદમ કેવું એનું ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ મેન્ટેન કરવા માટે આપણે એને થોડીક સ્મોલ મીલ આપવાની, લાર્જ મીલ્સ નહીં આપવાની. થોડીક વારે એવરી 2 hours 3 hours ક્લાયન્ટને સ્મોલ મીલ આપવાની, એકદમ બ્લેન્ડ મીલ આપવાની અને જે ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ થઈ શકે એવી મીલ્સ આપવાની. હવે ક્લાયન્ટને વિટામિન્સ એન્ડ મિનરલ્સ બી ડેફિશિયન્ટ થઈ જશે તો એ એક્સ્ટ્રા આપણે સપ્લિમેન્ટ એને આપી દેવાના. Administer pain medications as prescribed. Prepare the client for chemotherapy or radiation therapy as prescribed. Prepare the client for surgical resection of the tumor as prescribed. હવે જે ટ્યુમર છે એનું સર્જિકલી રિમૂવલ કરવાનું છે તો જેવી રીતનું ડોક્ટરે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે એ પ્રમાણે સર્જરી કરવાની. હવે ટાઈપ જે સર્જરી છે એ બોક્સમાં આપ્યું છે કે સબ ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. સબ ટોટલ એટલે કે પાર્શિયલ, કમ્પ્લીટ ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી નથી કરતા. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. તો જે પાર્શિયલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી છે એમાં બી 2 ટાઈપ છે. ફર્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ Billroth, also called as gastrostomy. What do you mean by stomy? First tell me. Stomy એટલે શું? તમને બધા ટર્મ્સ ક્લિયર છે? એક્ટોમી, ઓટોમી, સ્ટોમી. removal. રિમૂવલ ને તો આપણે એક્ટોમી કહીએ છીએ. स्टोमी Opening. मतलब स्टोमा फॉर्म कर दे ओपनिंग ઓસ્ટોમી એટલે એમાં શું કરશે કે એક જગ્યાએ અને બીજી જગ્યાએ કનેક્ટ ક્રિએટ કરીને એક ઓપનિંગ બનાવી દેશે. ઓસ્ટોમીનો મતલબ ઓપનિંગ ક્રિએટ કરવું, એક નવો પાથ ક્રિએટ કરવાનું, એને ઓસ્ટોમી કહેવાય. એક્ટોમીને કમ્પ્લીટ રિમૂવલ કહેવાય અને ઓટોમીને ટેમ્પરરી રિમૂવ કરીને આપણે પછી ફરી ફિટ કરવાનું એને આપણે ઓટોમી કહીએ. ટર્મિનોલોજીસ છે એ ક્લિયર કરવાનું તો તમને સર્જરીના નામ પરથી આઈડેન્ટિફાય થાય કે ઓકે સર્જરી શેના માટે છે, આ સર્જરીમાં શું થાય. હવે જેમ આમાં છે કે Billroth 1 એમાં ગેસ્ટ્રો ડિયોડિનોસ્ટોમી છે તો એના પરથી તમને શું આઈડેન્ટિફાય થાય કે આમાં શું કરતા હશે? Surgical opening between stomach and duodenum. યસ, સ્ટમક અને ડિયોડિનમની વચ્ચે કનેક્શન ક્રિએટ કરી દેશે એને આપણે ગેસ્ટ્રોડિયોડિનોસ્ટોમી કહીએ છીએ. હવે જે ઇન્ટેસ્ટાઇન છે સ્ટમક પછી ઇન્ટેસ્ટાઇનના પાર્ટ કયા છે પ્લીઝ ટેલ મી. સિક્વન્સમાં આઈ વોન્ટ ઇન સિક્વન્સ. Duodenum, jejunum, and ileum. Ileum, yes. These are the 3 parts.
તો હવે સ્ટમક પછીનું જે ફર્સ્ટ પોર્શન છે ડિયોડિનમ એની વચ્ચે કનેક્શન ક્રિએટ કરે એને બિલરોથ 1 ટાઈપની સર્જરી કહેવાય. એ થોડુંક પોર્શન છે જે સ્ટમકનો એ રિમૂવ કરી દીધો વચ્ચેથી એન્ડ જે રિમેનિંગ પોર્શન છે સ્ટમકનો એને ડિયોડિનમ જોડે કનેક્ટ કરી દીધું. પાર્શિયલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી કર્યું એટલે પાર્શિયલ થોડુંક ગેસ્ટ્રિક પોર્શન રિમૂવ કરી દીધું. એક્ટોમી એટલે રિમૂવ કરી દીધું with the remaining segment anastomosis to the duodenum. હવે જે બચેલું સ્ટમક છે એને એનાસ્ટોમોસિસ કરી દીધું એટલે જોઈન્ટ કરી દીધું ડિયોડિનમ જોડે. એને ગેસ્ટ્રોડિયોડિનોસ્ટોમી કહેવાય. આ ફર્સ્ટ ટાઈપની સર્જરી છે. સેકન્ડ ટાઈપની સર્જરીમાં શું કહેવાય કે ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ ગેસ્ટ્રોજેજુનોસ્ટોમી. આમાં શું કરશે? ગેસ્ટ્રોજેજુનોસ્ટોમીમાં જેમ ડિયોડિનમ જોડે કનેક્શન થયું એવું આમાં જેજુનમ જોડે કનેક્ટ કરશે. યસ આમાં થોડુંક પોર્શન સ્ટમકનું બી રિમૂવ કરી દેશે અને જરૂર પડે તો ડિયોડિનમનું બી રિમૂવ કરી દે ડિપેન્ડ ઓન ધ સિવિયરિટી. અને પછી જે રિમેનિંગ પોર્શન છે સ્ટમકનું એ ડાયરેક્ટ જેજુનમ જોડે કનેક્ટ કરવામાં આવે. તો પાર્શિયલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી કર્યું, હાફ સ્ટમક રિમૂવ કરી દીધું એન્ડ વિથ રિમેનિંગ સેગમેન્ટ જે બચેલું જે સ્ટમકનું સેગમેન્ટ છે એને એનાસ્ટોમોસ કરી દીધું, જોઈન્ટ કરી દીધું જેજુનમ જોડે ટુ ધ જેજુનમ. એ બિલરોથ 2 છે. આ 2 ટાઈપની સર્જરી છે જેમાં આપણે પાર્શિયલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી કરીએ છીએ, હાફ સર્જરી કરીએ છીએ, થોડુંક જ પોર્શન રિમૂવ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી એટલે એમાં આખું સ્ટમક રિમૂવ કરી દેવામાં આવે. ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ ઇસોફેજિયોજેજુનોસ્ટોમી. ઇસોફેજિયોજેજુનોસ્ટોમી એટલે શું? esophagus અને jejunum નો કનેક્શન કરશે. યસ આખું સ્ટમક જ વચ્ચેથી રિમૂવ કરી દીધું એટલે જે હવે ઇસોફેગસ છે એને ડાયરેક્ટલી જેજુનમ જોડે કનેક્ટ કરી દેશે. The removal of complete stomach એટલે total gastrectomy કરવામાં આવશે with the attachment of esophagus to the jejunum or duodenum. જો duodenum જોડે કનેક્ટ કરે તો esophagoduodenostomie કહેવાય અને jejunum જોડે કરે તો esophagojejunostomie કહેવાય. એ ડિપેન્ડ છે કે કયા ઓર્ગન જોડે કનેક્ટ કર્યું છે. Okay, these are the surgical procedures. Now surgery પછી post operative intervention શું લેવાનું એવા ક્લાયન્ટમાં? તો monitor vital signs, place in Fowler's position for comfort. ક્લાયન્ટને Fowler's position આપવાની કે એને પેઇન ના થાય ને કમ્ફર્ટ રહે. Administer analgesics and antiemetics as prescribed. Monitor intake and output. Administer fluid and electrolyte replacement by IV as prescribed. Administer parenteral nutrition as prescribed. ક્લાયન્ટે ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટર કરવાનું, IV ફ્લુઇડ્સ એડમિનિસ્ટર કરવાના અને પેરેન્ટરલ ન્યુટ્રિશન મતલબ હવે ક્લાયન્ટની સર્જરી કરી છે, GI ની સર્જરી કરી છે, મેજર સર્જરી છે તો ક્લાયન્ટને આપણે ઓરલી તો આપી નહીં શકીએ ઇન્ટેક. તમે ક્લાયન્ટને IV પેરેન્ટરલ રૂટ એને ન્યુટ્રિશન પ્રોવાઈડ કરવાનું એટલે પેરેન્ટરલ ન્યુટ્રિશન આપવાનું એઝ ઇન્ડિકેટેડ. Maintain NPO status as prescribed for 1 to 3 days until the peristalsis returns. Assess for bowel sounds. અને ક્લાયન્ટને NPO સ્ટેટસમાં જ રાખવાનું ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી 1 to 3 days સુધી તો રાખવાનું જ. અને જ્યારે bowel sound એટલે peristaltic movement મતલબ what do you mean by peristaltic movement? Bowel movement. Yes, જે બોવલ મુવમેન્ટ છે કે જે સ્ટૂલ ને કે જે ઇન્ટેસ્ટિનલ કન્ટેન્ટ ને આગળ પુશ કરે છે એ પેરિસ્ટાલ્ટિક મુવમેન્ટ રિટર્ન થાય તમે ઓસ્કલ્ટેટ કરી શકો બોવલમાં પછી જ ક્લાયન્ટનું NPO બ્રેક કરવાનું અને ક્લાયન્ટને ફૂડ આપવાનું. Do not irrigate monitor nasogastric suction following gastrectomy. Drainage from the NG tube is normally bloody for 24 hours post-operatively. Changes to brown tint and then yellow or clear. હવે જ્યારે કોઈ GI સર્જરી કરે તમે જોયું હશે ડ્યુરિંગ યોર સ્ટુડન્ટ લાઈફ કે જોબ કરતા હોવ તો એ જે બી GI સર્જરી કરે ત્યારે એ GI માં વેસ્ટ જે બધું છે એને બહાર નીકળવા માટે NG ટ્યુબ મૂકે અને એને કન્ટિન્યુઅસ સક્શન કરતા રહે એટલે એક ડાયરેક્ટ સક્શન એની જોડે ડ્રેનેજ બેગ લગાવેલી હોય અને લોક હોય એટલે એ બધું જ વેક્યુમથી બધું સક્શન થઈને ડ્રેનેજ બેગમાં અક્યુમ્યુલેટ થાય. તો સર્જરીના 24 અવર્સ પછી એમાંથી બધું જ બ્લડી ડ્રેનેજ નીકળશે બહુ વધારે અને બધું બ્લડ બધું નીકળશે પછી ધીરે ધીરે રેડ કલરમાંથી બ્રાઉન પિંક કલરમાં થઈ જશે એન્ડ ધેન પછી યલો ઓર ક્લિયર કલરમાં આવી જાય. જો 24 અવર્સ પછી બી બ્લડ વાળું જ નીકળ્યા કરે તો એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટને હેમરેજ થઈ ગયું છે એટલે 24 અવર્સ સુધી આવે દેટ ઇઝ નોર્મલ. એના પછી ધીરે ધીરે એ બ્રાઉન કલરનું એન્ડ ધેન યલો કલરનું થવું જોઈએ. Do not irrigate or remove the NG tube. Assess the PSCP in irrigation or removal.
ઇરિગેટ એટલે તમે ફ્લુઇડ નાખીને વોશ કરો સ્ટમક, એવું ઇરિગેશન નહીં કરવાનું અને રિમૂવ બી નહીં કરવાની એમસીક્યુ. અને જ્યારે રિમૂવ કરવાની હોય, ઇરિગેશન કરવાનું હોય કે રિમૂવ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે PHCP ને આસિસ્ટ કરાવવાનું, હેલ્પ કરાવવાનું. Advance the diet from NPO to the sips of clear water to 6 small blend meals a day as prescribed. ધીરે ધીરે આપણે ન્યુટ્રિશન વાળા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે ધીરે ધીરે એની જે મીલ્સ હોય, એનપીઓ માંથી ક્લિયર લિક્વિડ હોય, પછી ફૂલ લિક્વિડ પર જાય, પછી બ્લેન્ડ મીલ પર જાય, એવી રીતે ધીરે ધીરે એની મીલ્સ એડવાન્સ કરવાની, જે પ્રમાણે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય પ્રમાણે. મોનિટર ફોર કોમ્પ્લિકેશન્સ સચેસ આપણે જેમ જોયું કે સર્જરી પછી કઈ કઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ થઈ શકે છે, તો હેમરેજ થઈ શકે છે, ડમ્પિંગ સિન્ડ્રોમ થઈ શકે છે, ડાયરિયા થઈ શકે છે, હાઇપોગ્લાયસેમિયા પણ થઈ શકે છે અને વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સી. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને હાઇપોગ્લાયસેમિયાને કેમ હાઇલાઇટ કર્યું છે? બીકોઝ હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ જશે ક્લાયન્ટને સિવિયર, તો ક્લાયન્ટ કોમામાં જતું રહેશે, તો એટલા માટે એને વધારે ફોકસ કરવાનું, સુગર ખાસ ચેક કરતું રહેવાનું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? નેક્સ્ટ ડિઝીઝ કન્ડિશન ઇઝ પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર. પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર એટલે જે પેન્ક્રિયાટિક સેલ્સ છે એ abnormally grow થઈને ટ્યુમર ફોર્મ કરે છે. The most pancreatic rapidly growing adenocarcinomas originating from the epithelium of the ductal system. જે પેન્ક્રિયાટિક સેલ્સનું જે ટ્યુમર છે એ મોસ્ટલી મેલિગ્નન્ટ જ હોય છે. ક્યારે એવું નથી થયું કે પેન્ક્રિયાસમાં બિનાઇન ટ્યુમર હોય, બહુ ઓછું થાય. પેન્ક્રિયાસમાં જે ટ્યુમર થાય એ બહુ મેલિગ્નન્ટ જ હોય અને એ રેપિડલી ગ્રોઈંગ એડેનોકાર્સિનોમાસ છે, જે એપિથેલિયલ લાઇનિંગ છે, એપિથેલિયલ સેલ્સ છે, જે ડક્ટલ સિસ્ટમના જે પેન્ક્રિયાસમાં જે બધી ડક્ટ છે એના જે એપિથેલિયલ લેયર્સ છે એમાંથી ઓરિજિનેટ થતી હોય છે, જે ટ્યુમર છે એના જે સેલ્સ છે એબનોર્મલી ગ્રો થઈ જાય. Pancreatic cancer is associated with the increased age, a history of diabetes mellitus, alcohol use, history of previous pancreatitis, smoking, ingestion of high-fat diet, and exposure to environmental chemicals. આ બધા risk factors હતા કે pancreatic tumor કયા લોકોનામાં વધારે જોવા મળે છે. Symptoms usually do not occur until the tumor is large, therefore the prognosis is worse. Same like ovarian cancer. આના બી symptoms early જે ખબર નથી પડતી, જ્યારે ટ્યુમર એકદમ લાર્જ થઈ જાય ને પછી એના સિમ્ટમ્સ ખબર પડે છે, એટલે એના લીધે એનું બી પ્રોગ્નોસિસ પુઅર છે અને મોર્ટાલિટી રેટ વધારે છે જે લોકોને પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર થઈ જાય એ લોકોને. એન્ડોસ્કોપિક રેક્ટોકોલેન્જિયોપેન્ક્રિયાટોગ્રાફી ERCP આ એક સ્ટડી છે. ખબર છે એનો મતલબ શું થાય? એન્ડોસ્કોપિક રેટ્રોગ્રેડ કોલેન્જિયોપેન્ક્રિયાટોગ્રાફી ERCP. Do you know about this? Yes. Yes. એન્ડોસ્કોપીના જેવી રીતે જ એમાં ગોલ બ્લેડર અને પેન્ક્રિયાસની ડક્ટ છે એ બધું જ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવામાં આવે ERCP પ્રોસેસમાં. તો ERCP for visualization of pancreatic duct and biliary system and collection of tissue and secretions may be done. ERCP થી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે કે કશું એબનોર્માલિટી છે કે નહીં. અસેસમેન્ટ, જે લોકોને પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર હશે એમનામાં શું જોવા મળશે? તો nausea and vomiting, ascites, jaundice, unexplained weight loss, clay colored stools or dark colored urine. જે stools એકદમ ડાર્ક કલરનું સ્ટૂલ હશે ને યુરિન બી છે બી એકદમ ડાર્ક કલરનું હશે. ગ્લુકોઝ ઇન્ટોલરન્સ, એબડોમિનલ પેઇન. ગ્લુકોઝ ઇન્ટોલરન્સ વધારે જોવા મળશે બીકોઝ પેન્ક્રિયાસનું મેઇન ફંક્શન શું છે? ગ્લુકોઝને બેલેન્સ કરવું. તો અગર એ જ એબનોર્મલી ફંક્શન કરશે તો જે ગ્લુકોઝ છે એ કાં તો ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, વધારે ઇન્સ્યુલિન સિક્રેટ કરશે તો ગ્લુકોઝ એકદમ ડાઉન થઈ જશે એટલે હાઇપોગ્લાયસેમિયા થશે, ઓર ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશન ઓછું થઈ જશે તો હાઇપરગ્લાયસેમિયા થઈ જશે. તો એ વધારે કન્સર્ન છે આપણી માટે. ઇન્ટરવેન્શન્સમાં શું છે? તો રેડિયેશન થેરાપી, કીમોથેરાપી, Whipple procedure which involves pancreatoduodenectomy. Pancreatoduodenectomy નો મતલબ શું થશે? Partially removal of the pancreas and duodenum. Yes. પેન્ક્રિયાસ અને ડિયોડિનમને રિમૂવલ કર્યું છે એટલે એને એક્ટમી કહેવાશે, એને Whipple procedure કહેવાય. With the removal of the distal third of the stomach. હવે એમાં સ્ટમકનો બી થોડો પોર્શન રિમૂવ કરવામાં આવે. પછી નેક્સ્ટ છે પેન્ક્રિએટોજેજુનોસ્ટોમી. પેન્ક્રિએટોજેજુનોસ્ટોમીમાં શું થશે? Surgical opening. Surgical repair between pancreas and jejunum. And jejunum, yes. Gastrojejunostomy એટલે સ્ટમક અને જેજુનમ વચ્ચે ઓપનિંગ થશે. એન્ડ કોલેડોજેજુનોસ્ટોમી એટલે કે જે ડક્ટ છે
જે ગોલ બ્લેડરમાંથી જે બધી હિપેટિક ડક્ટ નીકળે છે એને અને જેજુનમને કનેક્ટ કરવામાં આવે. એ બધી સર્જરી કરવામાં આવે, એક પ્રોસિજર કરવામાં આવે. ઇમેજમાં છે આ જે છે એ પેન્ક્રિએટો જેજુનોસ્ટોમી છે, પેન્ક્રિયાઝ અને જેજુનમ વચ્ચે કનેક્શન. આ છે એ ગેસ્ટ્રોજેજુનોસ્ટોમી છે, ગેસ્ટ્રિક અને જેજુનમ વચ્ચે કનેક્શન. અને અહીંયા ઉપર છે એને જે કોલેડો જેજુનોસ્ટોમી છે એ છે કે જે ડક્ટ છે એને જેજુનમ જોડે કનેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે. આ સર્જરી કરવામાં આવે છે. જે વિપલ પ્રોસિજર છે એમાં આખી સર્જરી પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. Most operative care measures and complications are similar to the care of the client with pancreatitis and client following the gastric surgery. Monitor blood glucose level for transient hyperglycemia or hypoglycemia resulting from the surgical manipulation of the pancreas. પેન્ક્રિયાટિક ટ્યુમર હોય કે પેન્ક્રિયાસની સર્જરી કરી હોય, ક્લાયન્ટનું ગ્લુકોઝ લેવલ ખાસ મોનિટરિંગ કરવાનું. એ વસ્તુ આપણે નહીં ભૂલવાની, બીકોઝ ચાન્સીસ છે કે ક્લાયન્ટને ટ્રાન્ઝિયન્ટ એટલે મતલબ ચેન્જીસ થતા રહેતા, હાઇપરગ્લાયસેમિયા કાં તો હાઇપોગ્લાયસેમિયા ગમે તે થઈ શકે છે. અને બીજી પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર કેવી લેવાની તો જે ક્લાયન્ટને પેન્ક્રિયાટાઇટિસ હોય એમાં આપણે જે કેર પ્રોવાઈડ કરીએ સેમ એવી જ કેર પ્રોવાઈડ કરવાની. અને સર્જિકલી જોવા જઈએ તો જે ગેસ્ટ્રિકટોમી મતલબ ગેસ્ટ્રિક કેન્સરમાં આપણે જે સર્જરી કરીને જેવી કેર આપીએ સેમ ગેસ્ટ્રિક સર્જરી જેવી આમાં કેર કરવાની. નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્યુમર. ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર ક્યાંય ટ્યુમર ફોર્મ થઈ જાય એને આપણે ઇન્ટેસ્ટિનલ કેન્સર બી કહીએ છીએ, ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્યુમર્સ પણ કહીએ છીએ. Intestinal tumors are malignant lesions that develop in the cell lining, the bowel wall, or developed as adenomatous polyps in the colon or rectum. Polyps એટલે કે જે હેમરોઇડ જેવું જે કહીએ ને એને પોલિપ્સ કહેવાય. તો સમટાઈમ્સ જે ઇન્ટેસ્ટાઇનની લાઇનિંગ હોય એમાં મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમર ફોર્મ થઈ જશે અને એ આપણે જે પોલિપ્સ હોય એ એડિનોમેટસ થઈ જશે. હવે પોલિપ જે થાય છે એ હાર્ડ થઈ ગયા છે, પોલિપ કેન્સરમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા છે. કોલોન અને રેક્ટમનામાં જે પોલિપ ફોર્મેશન થાય છે એ હવે એડિનોમેટસ થઈ ગયા છે અને કેન્સરમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા છે. તો એના લીધે બી ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્યુમર્સ જોવા મળે છે. Tumors spread by direct invasion and through the lymphatic and circulatory system. ઇન્ટેસ્ટાઇનના ટ્યુમર્સ ડાયરેક્ટ બી ઇન્વેડ કરી શકે છે અને મતલબ લિમ્ફેટિક અને સર્ક્યુલેટરી બ્લડ અને લિમ્ફના સર્ક્યુલેશનમાં આવીને બી બીજે બધે સ્પ્રેડ થઈ શકે છે. કોમ્પ્લિકેશન્સ ઇન્ક્લુડ બોવેલ પરફોરેશન. બોવેલ પરફોરેશન થશે. બોવેલ પરફોરેશન મીન્સ Kind an infection or inflammation like perforate thigh, small bowel. What do you mean by perforation? Perforation એટલે શું? Like હોલ જેવું થઈ જવું. redness, ફૂલી જવું. No. swelling, redness. હોલ જેવું થઈ No. જવું. હોલ જેવું થઈ Yes, જવું. perforation મતલબ કે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં હોલ પડી ગયું છે. પરફોરેશનનો મતલબ જ હોલ પડી ગયું. તો ઇન્ટેસ્ટિનલ પરફોરેશન છે, બોવેલ પરફોરેશન છે, એનો મતલબ કે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં હવે હોલ પડી ગયા છે. તો એના લીધે શું થશે? પેરિટોનાઇટિસ થશે. ઇન્ટેસ્ટિનલ કન્ટેન્ટ પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં લીક થશે તો પેરિટોનાઇટિસ થઈ જશે. તો પરફોરેશન મીન્સ હોલ થઈ જવું. એક ગમે ત્યાં કોઈ બી ઓર્ગનની પાછળ પરફોરેશન આવે તો એ ઓર્ગનમાં હોલ થઈ જશે. તો હવે બોવેલ પરફોરેશન થઈ જાય તો એનું એક મેજર કોમ્પ્લિકેશન છે પેરિટોનાઇટિસ. બધું જ ઇન્ટેસ્ટિનલ કન્ટેન્ટ લીક થશે પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં. તો પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં ઇન્ફેક્શન થઈ જશે તો પેરિટોનાઇટિસ થશે, એબ્સેસ ફોર્મેશન થશે અને ફિસ્ટ્યુલા ફોર્મેશન. પરફોરેશન થઈ જાય, હોલ ફોર્મેશન થઈ જાય એટલે ફિસ્ટ્યુલા એટલે ઓપનિંગ ક્રિએટ થઈ ગયું. હવે હેમરેજ થશે એન્ડ કમ્પ્લીટ ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન બી થઈ શકે છે ટ્યુમરના કોમ્પ્લિકેશનમાં. અગર ટ્યુમર બહુ વધારે ટ્યુમર હોલ કરી દેશે તો આ બધા કોમ્પ્લિકેશન થશે અને ટ્યુમર એનલાર્જ વધારે થઈને કમ્પ્લીટલી ઓબ્સ્ટ્રક્ટ બી કરી શકે છે ઇન્ટેસ્ટાઇનને. These are the complications. Risk factors for colorectal cancer. કયા પેશન્ટ છે કે કયા ક્લાયન્ટ છે કોલોરેક્ટલ કેન્સર થવાના ચાન્સીસ વધારે છે? એજ older than 50 years. Familial polyposis. Familial polyposis એટલે એના ફેમિલીમાં બધાને જ પોલિપ્સનો ડિઝીઝ થાય છે. તે ક્લાયન્ટને પોલિપ થશે. પોલિપ થવું ઇઝ નોટ એબનોર્મલ, પણ જો અગર એ પોલિપ એડિનોમેટસ થઈ જાય તો પછી એ પોલિપ કેન્સરમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓફ કોલોરેક્ટલ કેન્સર. જ્યારે ફેમિલીમાં જ કોઈને કોલોરેક્ટલ કેન્સર હોય, ફર્સ્ટ ડિગ્રી રિલેટિવને હોય તો પ્રીવિયસ કોલોરેક્ટલ પોલિપ, જેમ મેં કીધું કે ક્લાયન્ટને પહેલા પોલિપ થતા હોય
તો ચાન્સીસ છે કે એ પછી પોલિપ કેન્સરમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. એન્ડ હિસ્ટ્રી ઓફ કોલોરેક્ટલ કેન્સર. હિસ્ટ્રી ઓફ ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેટરી બાઉલ ડિઝીઝ. ક્લાયને ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેટરી બાઉલ ડિઝીઝ હોય તો પણ હિસ્ટ્રી ઓફ ઓવેરિયન ઓર બ્રેસ્ટ, એન્ડોમેટ્રિયલ એન્ડ સ્ટમક કેન્સર. આ કોઈ બી ઓર્ગનનું કેન્સર હોય તો બી ચાન્સીસ છે કે ઇન્ટેસ્ટાઇનનું બી કેન્સર થઈ શકે છે. અસેસમેન્ટ, જે લોકોને ઇન્ટેસ્ટાઇનનું કેન્સર હોય એમાં શું તમે અસેસ કરો તો બ્લડ ઇન સ્ટૂલ. અને મોસ્ટ કોમન મેનિફેસ્ટેશન detected by fecal occult blood testing, sigmoidoscopy and colonoscopy. સ્ટૂલની અંદર બ્લડ હોય, બહુ વધારે બ્લડ હોય તો મળી ના કહેવાય, પણ એવું બ્લડ છે જે તમે નેકેડ આઈથી જોઈ નથી શકતા, તો એની માટે ઓકલ્ટ બ્લડ ટેસ્ટ કરવામાં આવે, સ્ટૂલ ઓકલ્ટ બ્લડ ટેસ્ટ. તેના પરથી ડિટેક્ટ થાય કે સ્ટૂલની અંદર બ્લડ છે કે નહીં. અને બીજું આપણે કેવી રીતે ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે સ્ટૂલમાં બ્લડ છે તો નહીં, સિગ્મોઇડોસ્કોપી, જે સિગ્મોઇડ કોલન છે એનું વિઝ્યુલાઇઝેશન કરી શકીએ. હવે કમ્પ્લીટ આખા કોલનનું વિઝ્યુલાઇઝેશન એટલે કે કોલોનોસ્કોપી કરીને આપણને આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે બ્લડની અંદર સ્ટૂલ છે કે નહીં. એનોરેક્સિયા, વોમિટિંગ એન્ડ વેટ લોસ થશે, અનિમિયા થઈ જશે, એબનોર્મલ સ્ટૂલ થશે. કેવા સ્ટૂલ? એબનોર્મલ સ્ટૂલ એટલે નોર્મલી આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં શું થાય કે જે સ્ટૂલ આવે, જે બી કન્ટેન્ટ આવે એનું બધું જ ફ્લુઇડ એબ્ઝોર્પ્શન થઈ જાય એટલે ધીરે ધીરે સ્ટૂલ હાર્ડ થાય. કોલોનના 3 પાર્ટ છે, અસેન્ડિંગ કોલોન, ટ્રાન્સવર્સ કોલોન એન્ડ ડિસેન્ડિંગ કોલોન, એન્ડ ધેન પછી રેક્ટમ એન્ડ બાર આવી જાય. તો હવે સ્ટૂલ જે છે, જે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનના જે આપણા પોર્શન્સ હતા, ડિયોડિનમ, જેજુનમ એન્ડ ઇલિયમ, હવે ઇલિયમમાંથી સ્ટૂલ જે છે એ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આવ્યું. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં થોડુંક ફ્લુઇડ એબ્ઝોર્બ થશે, એટલું બધું એબ્ઝોર્પ્શન નહીં થાય. એટલે ધીરે ધીરે સ્ટૂલ અહીંયા સુધી પહોંચતા પહોંચતા એકદમ હાર્ડ થઈ જશે. પણ અહીંયા ક્યાંક કેન્સર હશે તો પ્રોપર જે ફ્લુઇડ છે એ એબ્ઝોર્બ જ નહીં થાય. એટલે અહીંયા લિક્વિડ કન્સિસ્ટન્સી વાળું જ ફ્લુઇડ હોય બોડીની અંદર. આ જે પોર્શન છે ત્યાં આગળ લિક્વિડ કન્સિસ્ટન્સી વાળું હોય ને જ્યાં સુધી અહીંયા આવે ત્યારે પ્રોપર એ હાર્ડ થાય. તો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ કયું સાઈડનું કોલોન અફેક્ટ થયું છે, સ્ટૂલ અલગ અલગ ટાઈપના હશે. લેટ્સ સી ધેટ. અસેન્ડિંગ કોલોનમાં ટ્યુમર હશે તો ક્લાયન્ટને ડાયરિયા થઈ જશે, બીકોઝ ફ્લુઇડ જે હોય એ એબ્ઝોર્બ જ નથી થતું, તો એવું ને એવું જ લિક્વિડ ફ્લુઇડ આવી જશે બહાર. જો ડિસેન્ડિંગ કોલોનમાં ટ્યુમર હશે તો એકદમ કોન્સ્ટિપેશન થઈ જશે, ઓર સમટાઇમ્સ ડાયરિયા થશે, ઓર ફ્લેટ રિબન લાઇક સ્ટૂલ થશે કોઝ બાય પાર્શિયલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. હવે ડિસેન્ડિંગ કોલોનમાં બહુ જ વધારે જો ત્યાં આગળ ફ્લુઇડ એબ્ઝોર્પ્શન, ત્યાં સુધી સ્ટૂલ હાર્ડ થઈ જાય છે, તો ત્યાં આગળ પ્રોબ્લેમ હશે તો કોન્સ્ટિપેશન થશે, ક્લાયન્ટને સ્ટૂલ બહાર નહીં નીકળી શકે. અને જો ઓબ્સ્ટ્રક્શન વધારે લાર્જ ટ્યુમર હશે તો એ ફ્લેટ જગ્યા નહીં મળે સ્ટૂલને પાસ થવાની, તો એકદમ ફ્લેટ સ્ટૂલ આવશે કાં તો રિબન જેવું સ્ટૂલ આવશે. કેમ? તો પાર્શિયલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું છે એટલા માટે. અને રેક્ટમમાં ટ્યુમર હશે તો અલ્ટરનેટિંગ કોન્સ્ટિપેશન એન્ડ ડાયરિયા. રેક્ટમ એટલે જે કોલોનના પાછળનો જે પોર્શન છે જ્યાંથી સ્ટૂલ આવે છે એની પછીનો તરફ, ત્યાં ટ્યુમર હશે તો સમટાઇમ્સ ક્લાયન્ટ કેન એક્સપિરિયન્સ કોન્સ્ટિપેશન એન્ડ સમટાઇમ્સ ડાયરિયા. એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કઈ જગ્યા પર એને ટ્યુમર. ગાર્ડનિંગ ઓફ એબ્ડોમિનલ, ગાર્ડનિંગ ઓર એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન, એબ્ડોમિનલ માસ. ગાર્ડનિંગ મતલબ ગાર્ડનિંગ શું થશે? તમને પેટમાં દુખે તો તમે પેટ કેવું આમ ગાર્ડ કરીને આમ બેન્ડ ડાઉન થઈ જાવ, થયું છે એવું ક્યારે? Muscle spasm, kind of. નો, ઇટ્સ નોટ મસલ સ્પાઝમ. જ્યારે આપણે એકદમ પેટમાં દુખે, અંદરથી અવાજ આવે પેટમાંથી એવું ટાઈપ. નો 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 નો, Like ગાર્ડનિંગ gurgling. સિમ્પલ. નો નો નો, નોટ ગર્ગલિંગ. ગાર્ડનિંગ મતલબ જ્યારે આપણને સ્ટમક પેઇન થાય ત્યારે આપણે સ્ટમકને આમ હાથથી દબાઈને બેન્ડ થઈ જઈએ, ગાર્ડ કરીએ સાથે આપણા સ્ટમકને, એટલે ગાર્ડનિંગ કહેવાય. જેને બી સ્ટમક પેઇન થશે ને એ પર્સન સ્ટમક પર આમ હાથ મૂકીને કમ્પ્લીટલી બેન્ડ થઈ જશે, એના સ્ટમકને ગાર્ડનિંગ પ્રોવાઈડ કરશે, પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરશે. એ જે એનું પોસ્ચર છે એને ગાર્ડનિંગ કહેવાય છે. એને જોઈને આપણને ખબર પડશે કે એને સ્ટમક પેઇન થાય છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? You can search on Google કે ગાર્ડનિંગ ઇન સ્ટમક કે રિલેટેડ ટુ સ્ટમક, તો તમને ઇમેજ બતાવશે કે જેવી ક્લાયન્ટ ગાર્ડનિંગ મતલબ કે સ્ટમકને આમ પકડીને બેન્ડ થઈ જશે. કોઈને બી પેટમાં દુખતું હશે ને તો એબ્ડોમિનલ ગાર્ડનિંગ કરશે, એટલે એબ્ડોમિનને આમ કવર કરીને બેન્ડ કરશે, એને ગાર્ડનિંગ કહેવાય. પછી એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન જોવા મળે, એબ્ડોમિનલ માસ. લેટ ટાઈમમાં તમને આ બધી લેટ સાઇન છે કે એબ્ડોમિનમાં માસ ફીલ થશે તમને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. Then
ઓકે. અને કેકિક્સિયા મતલબ weight loss and muscle loss, I guess. યસ, જે ટીબી વાળા પછી એચઆઈવી એડ્સ વાળામાં શું સિવિયર મસલ વેસ્ટિંગ એન્ડ વેટ લોસ થઈ જાય, એવું વેટ લોસ થઈ જશે સિવિયર. નેક્સ્ટ ઇઝ માસ નોટેડ ઓન બેરિયમ એનિમા, કોલોનોસ્કોપી, સીટી સ્કેન એન્ડ સિગ્મોઇડોસ્કોપી. જ્યારે બેરિયમ એનિમા આપીને આપણે ક્લાયન્ટનું સીટી સ્કેન કરીએ, કોલોનોસ્કોપી કરીએ, સિગ્મોઇડોસ્કોપી કરીએ, કશું બી કરીએ તો એમાં તમને માસ લમ્પ જેવું વિઝ્યુઅલાઇઝ થશે. ધીસ આર ઓલ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ. હવે જનરલ ઇન્ટરવેન્શન શું લેવાના? તો મોનિટર ફોર ધ સાઇન્સ ઓફ કોમ્પ્લિકેશન્સ વિચ ઇન્ક્લુડ બોવેલ પરફોરેશન વિથ પેરિટોનાઇટિસ. જનરલ છે કે બોવેલમાં હોલ થઈ જશે તો બધું જ લીક્સ એન્ડ પેરિટોનાઇટિસ કરશે જ, એ એનું મેજર કોમ્પ્લિકેશન છે. તો બોવેલ પરફોરેશન વિથ પેરિટોનાઇટિસ, એબ્સેસ ઓર ફિસ્ટુલા ફોર્મેશન, ફીવર એસોસિએટેડ વિથ પેઇન, આ બધું જ ઇન્ફ્લેમેશન ને બધું થશે તો એના ફીવર બી થશે, પેઇન બી આવશે. હેમરેજ, સાઇન્સ ઓફ શોક, અગર સિવિયર બ્લીડિંગ થતું હશે તો પછી એ હાઇપોવોલેમિક શોકમાં જતું રહેશે, એટલે શોકના સાઇન્સ આપણને જોવા મળશે. આ બધા કોમ્પ્લિકેશન છે. એન્ડ કમ્પ્લીટ ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, જો ટ્યુમર બહુ જ વધારે ગ્રો થઈ જશે તો કમ્પ્લીટલી ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જશે. મોનિટર ફોર ધ સાઇન્સ ઓફ બોવેલ પરફોરેશન વિચ ઇન્ક્લુડ લો બીપી, રેપિડ એન્ડ વીક પલ્સ, ડિસ્ટેન્ડેડ એબ્ડોમેન, એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર. બોવેલ પરફોરેશન છે એ આપણે જીઆઈ સિસ્ટમમાં જો તમારી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હશે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ એમાં આવે છે આ ડિઝીઝ કન્ડિશન. બોવેલ પરફોરેશન થયું છે, હોલ થઈ ગયું છે તો બધું જ બ્લીડિંગ બી થશે અને બધું જ કન્ટેન્ટ છે એ પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં લીક થશે. તો જો બ્લડ લોસ વધારે થશે તો આપણી બોડીમાં બીપી ઓછું થઈ જાય બીકોઝ બ્લડ લોસ થાય છે. જે પલ્સ છે એ રેપિડ થઈ જશે, કમ્પેન્સેટ કરવા માટે ટેકિકાર્ડિયા થાય એટલે પલ્સ તો રેપિડ થશે પણ એકદમ વીક હશે, તમને ઇઝીલી ઓસ્કલ્ટેટ નહીં થાય. ડિસ્ટેન્ડ થઈ જશે એબ્ડોમેન, બધું જ કન્ટેન્ટ પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં છે એટલે એબ્ડોમેન ફૂલી જશે. ટેમ્પરેચર એલિવેટ થશે બીકોઝ ઇન્ફેક્શન થશે બધું એટલે ટેમ્પરેચર એલિવેટ થશે. આ બધા સાઇન્સ છે બોવેલ પરફોરેશન. તો રિમેમ્બર ધીસ. મોનિટર ફોર ધ સાઇન્સ ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. હવે ઇન્ટેસ્ટિન ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું હશે તો તમને કયા સાઇન્સ જોવા મળશે? તો વોમિટિંગ થશે એન્ડ સમટાઇમ્સ વોમિટિંગમાં ફીકલ કન્ટેન્ટ બી હશે બીકોઝ નીચેથી કમ્પ્લીટલી ઓબ્સ્ટ્રક્ટ છે, સ્ટૂલ પાસ નથી થતું તો એ બધું જ બેક ફ્લો થઈને ફીસીસ સાથે વોમિટસમાં બહાર નીકળી જશે. પેઇન થશે ક્લાયન્ટને, કોન્સ્ટિપેશન એટલે સ્ટૂલ જ પાસ નહીં થાય અને સ્ટૂલ પાસ નથી થતું, બધું ઓક્યુમ્યુલેટ થાય છે એના લીધે એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન થશે એન્ડ પ્રોવાઇડ કમ્ફર્ટ મીજર્સ. આ બધા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હતા એબ્ડોમિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સના, ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સના. Note that an early sign of intestinal obstruction is increased peristaltic activity, which produces an increase in bowel sounds and obstruction progresses. Hyperactive bowel sounds may be heard. જ્યારે ઇન્ટેસ્ટાઇન ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જાય તેનું ફર્સ્ટ સાઇન શું છે કે જે પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ છે ને બહુ જ વધારે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એની પછી જેમ જેમ ઓબ્સ્ટ્રક્શન પ્રોગ્રેસ કરશે એમ એમ જે બોવેલ સાઉન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થઈને હાઇપોએક્ટિવ થઈ જશે, ઓછા થઈ જશે. Prepare for the radiation pre-operatively to facilitate surgical resection and post-operatively to decrease the risk of reoccurrence or to reduce the pain. સર્જરી પહેલા પણ રેડિયેશન થેરાપી આપવાની કે આપણે પ્રોપરલી જે ટ્યુમર છે એને નીકાળી શકીએ, રિસેક્શન કરી શકીએ અને પોસ્ટ ઓપરેટિવલી બી રેડિયેશન થેરાપી આપવાની કે જેનાથી ફરીથી રિલેપ્સ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય અને જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ ઇફેક્ટ એની સારી રહે, ઇફેક્ટિવનેસ રહે એના માટે. And to hemorrhage, okay, to reduce the pain, hemorrhage, bowel obstructions and metastasis. આ બધા માટે પોસ્ટ ઓપરેટિવલી આપણે રેડિયેશન થેરાપી આપીશું. નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન જે ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્યુમર્સ છે એને નોન સર્જિકલી આપણે શું કરવાનું? તો પ્રી ઓપરેટિવ રેડિયેશન ફોર લોકલ કંટ્રોલ એન્ડ પોસ્ટ ઓપરેટિવ રેડિયેશન ફોર પેલિએશન એન્ડ મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ. સર્જરી પહેલા પ્રી ઓપરેટિવલી આપણે રેડિયેશન આપીશું, નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન તરીકે આપણે રેડિયેશન આપીશું અને પોસ્ટ ઓપરેટિવ આપણે રેડિયેશન કેમ આપીએ છીએ? પેલિએશન માટે. વોટ ડુ યુ મીન બાય પેલિએશન ઓર પેલિએટિવ? આપણે હમણાં જ જોયું ઇન્ક્રીઝ નહીં થવા દેવાનું. પેલિએટિવ કેર એટલે એનું આપણે ક્યોર નથી કરી શકવાના બટ એની લાઈફ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ છે એ આપણે ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ. એ ક્લાયન્ટ વિથ ઇન્ટેસ્ટિનલ કેન્સર પણ એ સારું શાંતિથી જીવી શકે છે. એ તો સમટાઈમ્સ કિમોથેરાપી અને રેડિયેશન થેરાપી એના માટે બી આપે જ્યારે ક્લાયન્ટને
એડવાન્સ સ્ટેજનું કેન્સર હોય ને તે આપણે કેન્સર ક્યોર નથી કરવાના, પણ એ રેગ્યુલરલી એવરી મંથ ઓર એવરી 2 મંથ કીમો ને રેડિયેશન લેશે ને તો ક્લાયન્ટનું એ જે કેન્સર છે એ ગ્રો નહીં થાય, ત્યાં જ એ સ્ટોપ થઈ જશે અને નોર્મલી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ એ સ્પેન્ડ કરી શકે. તો સમટાઈમ્સ રેડિયેશન થેરાપી પેલિએશન માટે પણ આપણે આપીએ છીએ ઇન ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્યુમર. Post-operative chemotherapy to control symptoms and the spread of disease. સર્જરી પછી આપણે કેમોથેરાપી આપીએ છીએ તો કેમ? તો કંટ્રોલ કરી શકીએ આપણે જે ટ્યુમર છે, ડિઝીઝ છે એને, અને સ્પ્રેડ ના થાય એના માટે. સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ આર bowel resection, local lymph node dissection and creation of colostomy or ileostomy. એનું સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન શું છે? તો આપણે બોવેલ રિસેક્શન, બોવેલને રિમૂવ કરીએ છીએ, લોકલ લિમ્ફ નોડ્સને બી રિમૂવ કરી દઈએ છીએ, અને કોલોસ્ટોમી, કોલોસ્ટોમી મતલબ ઓપનિંગ ઓફ કોલોન. Opening of colon. યસ, ઓપનિંગ ઓફ કોલોન, કોલોનને ઓપનિંગ કરીએ છીએ. એન્ડ ઇલિયોસ્ટોમી, ઇલિયોસ્ટોમી મતલબ ઇલિયમમાં ઓપનિંગ કરવા. Ileum. યસ, જે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું ઇલિયમ છે એને જ ઓપનિંગ બહાર ક્રિએટ કરીએ છીએ ને ઇલિયોસ્ટોમી કહેવાય. તો બહાર હવે આપણે એ રિમૂવ કરી દીધું છે તો પછી બહાર ઓપનિંગ આવવું પડે એને, એટલા માટે. હવે કોલોસ્ટોમી એન્ડ ઇલિયોસ્ટોમી, કોલોસ્ટોમી અને ઇલિયોસ્ટોમી વિશે આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જોઈ લઈએ. Pre-operative interventions are consult with the anterior stromal therapist to assist in identifying optimal placement of the ostomy. હવે જ્યારે કોલોસ્ટોમી અને ઇલિયોસ્ટોમી કરવાનું હોય તો જે એન્ટેરોસ્ટોમલ, એન્ટેરો મતલબ કે ઇન્ટેસ્ટાઇન, એન્ટેરોનો મતલબ ઇન્ટેસ્ટાઇન થાય, તો ઇન્ટેસ્ટાઇનના જે સ્ટોમલ થેરાપિસ્ટ હોય એમની જોડે આસિસ્ટ કરવાનું અને એમની જોડે મતલબ એડવાઇસ લેવાની કે કઈ ઓપ્ટિમલ પ્લેસ હશે, બેસ્ટ પ્લેસ હશે ઓસ્ટોમી એટલે કે ઓપનિંગ ક્રિએટ કરવા માટે, એમની જોડે કન્સલ્ટ કરવાનું એના માટે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઇન પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ પ્રી ઓપરેટિવ ડાયટ, bowel preparation, laxative and enemas may be prescribed per surgeon preference. કોઈ બી બોવેલની સર્જરી કરવાની હોય તો આપણે ક્લાયન્ટની ઇન્ટેસ્ટાઇન કમ્પ્લીટલી ખાલી કરવી પડે, એટલે ક્લાયન્ટને લાઇક્સેટિવ અને એનિમાસ આપીને બોવેલ પ્રિપેરેશન કરીએ છીએ, બોવેલને ક્લીન કરી દઈએ છીએ. અને ડિપેન્ડ છે કે સર્જન શું પ્રિફર કરે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, પણ ક્લાયન્ટનું બોવેલ પ્રિપેરેશન કરવું પડે, બોવેલ ક્લીન કરવું પડે. Intestinal antiseptics and antibiotics may be prescribed to decrease the bacterial content of the colon and to reduce the risk of infection from the surgical procedure. Antibiotic, intestinal antibiotic or IV antibiotic સ્ટાર્ટ કરી દેવાની પ્રી ઓપરેટિવલી, તેનાથી ચાન્સીસ છે કે સર્જરી પછી ઇન્ફેક્શન ના થાય ક્લાયન્ટને, એટલા માટે. પોસ્ટ ઓપરેટિવ કોલોસ્ટોમી કર્યા પછી શું ધ્યાન રાખવાનું? If a pouch system is not in place, apply petroleum jelly gauze over the stoma to keep it moist and cover with a dry sterile dressing. Place a pouch system on the stoma as soon as possible. તમે કોલોસ્ટોમી વાળા પેશન્ટ જોયા છો ખરા ઇમેજીસમાં ઓર રિયલમાં ગમે ત્યારે? યસ મેમ. Yes. ઓકે, તો એમનું ઓપનિંગ કરેલું હોય, ઓપનિંગને આપણે સ્ટોમા કહીએ છીએ, તો સ્ટોમાની ઉપર એ લોકોની પાઉચ જેવું હોય જેમાં એ લોકોનું સ્ટૂલ ભેગું થયા કરે. તો એ જે પાઉચ છે, પાઉચ સિસ્ટમ, આખા એને પાઉચ સિસ્ટમ કહેવાય, તે પ્રોપરલી અટેચ નથી સ્ટોમાની ઉપર. તો પછી આપણે શું કરવાનું? તો જે પાઉચ સિસ્ટમ છે એ રિમૂવ કરીને જે સ્ટોમા છે એની ઉપર પેટ્રોલિયમ જેલી લગાવી દેવાનું કે ડ્રાય ના થઈ જાય, બીકોઝ એ ઇન્ટરનલ આપણે ઓપનિંગ કરેલું છે તો ડ્રાય આઉટ ના થઈ જાય એની માટે પેટ્રોલિયમ જેલી લગાવી દેવાનું અને એને કવર કરી દેવાનું, એકદમ ડ્રાય અને સ્ટેરાઇલ ગોસ પીસ હોય એનાથી કવર કરી દેવાનું. અને પછી નવું જે પાઉચ છે એ નવું પાઉચ અપ્લાય કરી દેવાનું એઝ સુન એઝ પોસિબલ, બીકોઝ આપણે વધારે ટાઈમ સુધી એને પાઉચ વગર ના રાખી શકીએ સ્ટોમાને. મોનિટર ધ પાઉચ સિસ્ટમ ફોર પ્રોપર ફિટ એન્ડ સાઇન્સ ઓફ લીકેજ. એમ્પ્ટી ધ પાઉચ વેન 1/3 ફૂલ. હવે જે પાઉચ આપણે લગાવીશું સ્ટોમાની ઉપર એ ચેક કરવાનું કે ક્યાંયથી લીકેજ તો નથી થતું ને, પ્રોપરલી ફિટ તો છે કે નહીં એમ. અને જ્યારે પાઉચ 1/3 ફૂલ થઈ જાય ત્યારે એને એમ્પ્ટી કરી દેવાનું. મોનિટર ધ સ્ટોમા ફોર સાઇઝ, અનયુઝ્યુઅલ બ્લીડિંગ, કલર ચેન્જીસ ઓર નેક્રોટિક ટિશ્યુઝ. જે સ્ટોમા બનાવ્યું છે, જે ઓપનિંગ કર્યું છે એને બી આપણે મોનિટર કરવું પડે, એની સાઇઝ મોનિટર કરવાની, સ્વેલિંગ થતું તો નથી, શ્રિંક નથી થતું એટલે એની સાઇઝ મોનિટર કરવાની, એનો કલર મોનિટર કરવાનું, રેડ છે, પિંક છે કે એનો કલર ચેન્જીસ છે, પછી નેક્રોસિસ થાય છે કે નહીં, એ બધું મોનિટર કરવાનું. Then note the normal stoma color is red or pink, indicating the high vascularity. આ પોઈન્ટ તમારા નોટમાં નોટ ડાઉન કરો કે જો સ્ટોમાનો કલર રેડ ઓર પિંક હોય એનો મતલબ એ કમ્પ્લીટલી નોર્મલ છે, નોર્મલ વેસ્ક્યુલારિટી છે, હાઈ વેસ્ક્યુલારિટી છે. એ 3 ટાઈપના હોય સ્ટોમા. ફર્સ્ટ આપણે જોયું નોર્મલ, જેમાં એનો કલર હશે રેડ એન્ડ પિંક. સેકન્ડ ઇઝ
Note that the pale pink stoma indicates the low hemoglobin and hematocrit level. અગર પેલ અને પેલ કલરનું હશે, પેલ પિંક હશે, તેનો મતલબ કે ધીસ ઇઝ એબનોર્મલ. એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ક્લાયન્ટને અંદર ક્યાંક બ્લીડિંગ થાય છે, બ્લડ લોસ થાય છે. એટલા માટે જે સ્ટોમા છે એ પેલ થઈ ગયું છે, ધેટ ઇઝ એબનોર્મલ. ઓકે, 2 ટાઈપ છે અને ત્રીજી ટાઈપ એવી હોય છે કે જે સ્ટોમા છે એ ડાર્ક કલરનું થઈ જશે, મતલબ બ્લુ, પર્પલ, બ્લેક, સાઇનોસિસ થઈ જાય ને એવું થઈ જશે. તો એવું થઈ જાય એનો મતલબ કે બ્લડ ફ્લો ઓબસ્ટ્રક્ટ થાય છે, જે સ્ટોમા છે એને બ્લડ સપ્લાય પ્રોપર નથી મળતો, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એબનોર્મલ. તો થ્રી સાઇન્સ માટે સ્ટોમાને મોનિટર કરવાનું. વન ઇઝ નોર્મલ, જેમાં સ્ટોમા રેડ અને પિંક કલરનું દેખાશે, એવું દેખાય સ્ટોમા તો કમ્પ્લીટલી નોર્મલ. તમને એક્ઝેક્ટ ક્વેશ્ચનમાં ઇમેજ બતાવીને આવા ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. ડાયરેક્ટ ઇમેજ બતાવશે અને ઇન્ટરવેન્શન થશે, તો તમને ઇમેજ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ થવું જોઈએ કે આ સ્ટોમા નોર્મલ છે કે એબનોર્મલ છે. અગર સ્ટોમા પેલ કલરનું હશે, પેલ પિંક હશે, તેનો મતલબ કે બ્લડ ફ્લો ક્લાયન્ટને અંદર બ્લડ ફ્લો પ્રોપર નથી મળતો અને ક્લાયન્ટને ક્યાંક અંદર હેમરેજ થશે. અને જો ક્લાયન્ટનું સ્ટોમા બ્લુ, પર્પલ ઓર બ્લેક કે સાઇનોસ હોય, તેનો મતલબ કે બ્લડ સપ્લાય ઓબસ્ટ્રક્ટ થાય છે, પ્રોપર બ્લડ સપ્લાય નથી મળી રહ્યો સ્ટોમાને, એટલે નેક્રોસિસ થઈ ગયું છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આ પોઈન્ટ ભૂલી ના જતા. અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ સ્ટુડન્ટ? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. Next is assess the function of the colostomy. Usually functioning starts in 2 to 3 days. કોલોસ્ટોમી કરો એટલે તરત જ નેક્સ્ટ ડે સ્ટૂલ નહીં આવી જાય, બીકોઝ ક્લાયન્ટને આપણે એમડીએમ રાખ્યું હતું. હજુ ક્લાયન્ટ નોર્મલ ડાયટ પર જશે, પછી સ્ટૂલ ફોર્મેશન થશે, પછી એ જે પાઉચ છે એમાં સ્ટૂલ આવશે. તેનું નોર્મલ ફંક્શનિંગ 2 to 3 ડેઝમાં સ્ટાર્ટ થશે, તરત જ સ્ટાર્ટ નહીં થાય. તો એ બી ચેક કરવાનું કે 2 to 3 ડેઝમાં નોર્મલ ફંક્શનિંગ સ્ટાર્ટ થયું કે નહીં. Expect that stool will be liquid post-operatively but will become more solid depending on the area of colostomy. ફર્સ્ટ જે સ્ટૂલ આવશે સર્જરી પછી એ લિક્વિડ આવશે, પણ પછી ધીરે ધીરે એની કન્સિસ્ટન્સી ચેન્જ થશે, પણ એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કઈ જગ્યાએ કોલોસ્ટોમી કર્યું છે, પણ એ ધીરે ધીરે એની કન્સિસ્ટન્સી ચેન્જ થાય. એક્સપેક્ટ લિક્વિડ સ્ટૂલ ફ્રોમ ધ અસેન્ડિંગ કોલોન. અસેન્ડિંગ કોલોન કોલોસ્ટોમી, જેમ કીધું કે અસેન્ડિંગ કોલોનમાં હજી જે સ્ટૂલ હશે એકદમ લિક્વિડ હશે, ધીરે ધીરે એમાંથી ફ્લુઇડ ઓબ્ઝર્વ થશે. પણ તમે ત્યાં જ ઓપનિંગ ક્રિએટ કરી દેશો તો ફ્લુઇડ ક્યાંય એબ્ઝોર્બ જ નહીં થાય, તો બધું જ લિક્વિડ સ્ટૂલ જ આવશે. then loose or semi-solid stool from the transverse colon. હવે થોડુંક અસેન્ડિંગમાંથી લિક્વિડ એબ્ઝોર્બ થશે, પછી બીજું થોડુંક સેમી-સોલિડ સ્ટૂલ થાય અને એમાંથી બીજું ફ્લુઇડ ટ્રાન્સવર્સ કોલોનમાં એબ્ઝોર્બ થાય. પણ એમાંથી તમે ઓપનિંગ ક્રિએટ કરી દો તો એવું ને એવું સ્ટૂલ બહાર આવી જશે, એટલે સેમી-સોલિડ સ્ટૂલ આવશે. એન્ડ ક્લોઝ ટુ ધ નોર્મલ સ્ટૂલ ફ્રોમ ધ ડિસેન્ડિંગ કોલોન કોલોસ્ટોમી. અને જ્યારે ડિસેન્ડિંગ કોલોનમાં કોલોસ્ટોમી કરો તો એમાં થોડુંક નોર્મલ સ્ટૂલ આવે, કારણ કે મેજોરિટી ઓફ ફ્લુઇડ તો એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં, એટલે થોડુંક નોર્મલ સ્ટૂલ આવશે. ફિકલ મેટર શુડ બી અલાઉડ ટુ રિમેન ઓન ધ સ્કિન. જે ફિકલ મેટર છે, મતલબ પાઉચ હશે તો થોડુંક પીસીસ જે છે સ્કિન પર ચોંટ્યું હશે તો શુડ નોટ બી અલાઉડ. એ જે ફિકલ મેટર હોય એ જ્યારે પાઉચમાંથી સ્કિનની ઉપર જે બધું ચોંટ્યું હોય તો એને બી ક્લીન કરતું રહેવાનું. જ્યારે ક્લાયન્ટની તમે બેગ, ક્લાયન્ટ પોતે કાં તો તમે બી બેગ એમ્પ્ટી કરો તો ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરવાનું કે ફિકલ મેટર રહેવા ના દે, નહીં તો એના લીધે ઇન્ફેક્શન થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ Okay, J point. Administer analgesics and antibiotics. Prescribed analgesic pain માટે અને antibiotics જેવી રીતે પ્રમાણે prescribe કરાવવા administer કરવાના. Irrigate the perineal wound if present and if prescribed and monitor for the signs of infection. Provide comfort measures for perineal itching or pain. અગર perineal wound હોય, perineal wound એટલે નીચેથી ટ્રાન્સ એનલ કશું પ્રોસિજર કરી છે કે કશું બી કર્યું છે અને perineal wound હોય તો એને ઇરિગેશન કરવાનું. જો પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય તો wound હોય અને પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય તો જ ઇરિગેશન કરવાનું. અને પેરિનિયલ ઇન્ફેક્શન ના થાય એના સાઇન્સ માટે મોનિટર કરવાનું. પેરિનિયલ ઇચિંગ અને પેન ના થાય એના માટે કમ્ફર્ટ મેજર્સ પ્રોવાઇડ કરવાના. Instruct the client to avoid foods that causes excessive gas formation and odor. Carbonated beverages should also be avoided. ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે એવા ફૂડ્સ ના લે જે ગેસ ફોર્મિંગ ફૂડ્સ હોય. જે ગેસ ફોર્મિંગ ફૂડ હશે ને એના લીધે બહુ જ ફાઉલ સ્મેલિંગ સ્ટૂલ આવશે અને ઓલરેડી પાઉચ બહાર છે તો બહુ જ ગંદી ફાઉલ સ્મેલિંગ સ્મેલ આવશે અને ડિસ્કમ્ફર્ટ ફીલ થશે ક્લાયન્ટને. એટલે એ વસ્તુ અવોઇડ કરવાની અને ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે કાર્બોનેટેડ બેવરેજીસ છે, જે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે એ બી અવોઇડ કરે.
ગેસ ફોર્મિંગ ફૂડ તમે ન્યુટ્રિશન વાળા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા હશો કે કયા કયા ગેસ ફોર્મિંગ ફૂડ છે, તો એ તમને આઈડેન્ટિફાય થશે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઇન સ્ટોમા કેર ઇન ઇરિગેશન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે સ્ટોમા કેર કેવી રીતે કરવાની, સ્ટોમાનું ઇરિગેશન કેવી રીતે કરવાનું, એ બધું ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ on when to resume normal activities including work, travel, sexual intercourse as prescribed. Provide psychological support. ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું કે તમે ક્યારથી નોર્મલ તમારું રૂટીન છે એ ફરીથી કન્ટિન્યુ કરી શકો છો, જેમ કે વર્ક કરવું, ટ્રાવેલ કરવું, સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ, એ જે બી ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે ક્યારથી ચાલુ કરવાનું એના રિલેટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાની અને ક્લાયન્ટને સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનું. નેક્સ્ટ ઇઝ પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇલિયોસ્ટોમી. હવે કોલોનોસ્ટોમી પછી જે આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હતી એ જોઈ. હવે ઇલિયોસ્ટોમી કરેલું હોય, જે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું જે ઇલિયમ છે એમાં જ ઓપનિંગ કરી છે, તો એના પછી શું કેર કરવાની એ જોવાનું. તો હેલ્ધી સ્ટોમા ઇઝ રેડ ઇન કલર જસ્ટ લાઇક કોલોસ્ટોમી. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ડ્રેનેજ વિલ બી ડાર્ક ગ્રીન and progress to yellow as the client begins to eat. સ્ટોમા કરેલું હશે તો તરત જ બધું જે ડિસ્ચાર્જ ને ડ્રેનેજ નીકળશે એકદમ ડાર્ક ગ્રીન કલરનું નીકળશે ને પછી જેમ જેમ ક્લાયન્ટ ખાવાનું ચાલુ કરશે પછી યલો કલરનું આવે અને સ્ટૂલ લિક્વિડ હશે. કેમ લિક્વિડ હશે આમાં? સંકુલન અફેક્ટ થયું છે. યસ, બીકોઝ આપણે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી જ હોલ કરીને સ્ટૂલને બહાર કાઢી દઈએ છીએ. જે સ્ટૂલનું ફ્લુઇડ છે એને એબ્ઝોર્બ થવા માટે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જતું જ નથી, તો લિક્વિડ કન્સિસ્ટન્સીમાં જ એ બહાર નીકળી જશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? રિસ્ક ફોર ડિહાઇડ્રેશન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સીસ એક્ઝિસ્ટ. હવે જે ક્લાયન્ટનું છે એ લિક્વિડ સ્ટૂલ નીકળી જાય છે, તો જે ફ્લુઇડ હોય મેજોરિટી ઓફ ફ્લુઇડ રીએબ્ઝોર્બ થતું જ નથી, તો ક્લાયન્ટમાં ડિહાઇડ્રેશનના અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સીસના રિસ્ક આમાં વધારે જોવા મળે છે. Next is very important point, that is monitor stoma color. A dark blue, purple or black stoma indicates compromised circulation requiring notification of the surgeon. જેમ મેં આગળ કીધું કે ડાર્ક બ્લુ, પર્પલ ઓર બ્લેક કલરનું સ્ટોમા હોય તેનું મતલબ કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન છે કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયું છે અને તરત જ પીએચસીપીને નોટિફાઈ કરવાનું. લેટ મી સી કે લંગ કેન્સર કેટલું છે, પતશે કે નહીં? ઓ ઇટ્સ ટુ બિગ, નહીં પતે. તો આઈ થિંક આટલું જ રાખીએ, એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ. આજે આપણે શું જોયું? We have seen from ovarian cancer. Okay, ovarian cancer means Rapid growth. what do you mean by ovarian cancer? Rapid growth of cells in the ovary. That matter. Ovary, yes, yes. એનું આપણે ઓવેરિયન કેન્સર છે એ રેપિડલી ગ્રો થાય છે અને એના અર્લી સ્ટેજમાં એના કોઈ સાઇન સિમ્ટમ્સ ખબર નથી પડતી. લેટ સ્ટેજમાં આવે ત્યારે તેના સિમ્ટમ્સ ખબર પડશે, એટલે એમાં મોર્ટાલિટી રેટ હાઈ છે અને કેન્સર મતલબ કે યુટ્રસનું જે સેલ્સ છે એબનોર્મલ ગ્રોથ થઈને ટ્યુમર ક્રિએટ કરે છે. એનું ડિસ્ક્રિપ્શન જોયું આપણે, રિસ્ક ફેક્ટર્સ કયા ફિમેલ્સને યુટ્રાઇન કેન્સર થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. અસેસમેન્ટ જોયું આપણે અને નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ અને સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ જોયા. નોન સર્જિકલમાં એક જ વસ્તુ છે, રેડિયેશન જ કીમો, એના સિવાય કશી જ નોન સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ નથી કેન્સરમાં. Then we have seen breast cancer. Breast cancer એટલે કે breast ટીસ્યુઝની અંદર જે સેલ્સ છે એબનોર્મલ ગ્રો થવાનું ચાન્સીસ છે એ. એના રિસ્ક ફેક્ટર્સ જોયા આપણે, અસેસમેન્ટ જોયું, અર્લી ડિટેક્શન કેવી રીતે કરી શકીએ બ્રેસ્ટ કેન્સરનું, બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન શું છે. બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન ક્યારે કરવાનું? 7th to 10th day of menstrual cycle, after menstruation તમે ત્યારે કરી શકો. અને જે પોસ્ટ મેનોપોઝલ ફિમેલ હોય એને તો રેગ્યુલરલી કરવું જ જોઈએ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન. બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કેવી રીતે કરવાનું એ ખાસ આપણે જોયું. બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં ટ્યુમર કઈ જગ્યાએ વધારે થાય છે? બ્રેસ્ટના જે 4 ક્વાડ્રન્ટ્સ છે એમાંથી અપર આઉટર ક્વોડ્રન્ટ. Upper outer quadrant. યસ, અપર આઉટર ક્વાડ્રન્ટ છે એમાં વધારે જોવા મળે છે, એટલે કે ટુવર્ડ્સ ધ એક્ઝિલા, બંને બ્રેસ્ટની એક્ઝિલા સાઇડની. તે નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે જોયા બ્રેસ્ટ કેન્સર માટે, સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ જોયા. સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ પણ 3 ટાઈપની સર્જરી હતી, લમ્પેક્ટોમી, સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમી એન્ડ મોડિફાઈડ રેડિકલ માસ્ટેક્ટોમી. લમ્પેક્ટોમીમાં જે ટીશ્યુ છે, ટ્યુમર છે એ જ રિમૂવ કરવામાં આવે અને જે બ્રેસ્ટના ટીશ્યુઝ છે એ કદાચ જ રિમૂવ કરે, મે બી, એમ ના બી કરે, ડિપેન્ડ છે.
સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમીમાં બ્રેસ્ટ ટિશ્યુઝ એન્ડ ટ્યુમર રિમૂવ કરવામાં આવે. એન્ડ મોડિફાઈડ રેડિકલ એટલે આજુબાજુનું બધું જ રિમૂવ કરી દેવામાં આવે. બ્રેસ્ટ, નિપલ્સ, આજુબાજુની લીવ્સ, નોટ્સ ને બધું જ રિમૂવ કરી દેવામાં આવે. પછી આપણે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન જોયા બ્રેસ્ટ માસ્ટેક્ટોમી પછીના. ઇસોફેજિયલ કેન્સર. હા, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની રેડ પોઈન્ટ છે કે જ્યારે માસ્ટેક્ટોમી થયું હોય કોઈ બી ફિમેલનું તો એનું જે અફેક્ટેડ આર્મ હોય એમાં કશું જ આઈવી, યુપી, ઇન્જેક્શન કશું જ નહીં કરવાનું. બીકોઝ કેમ? કારણ કે જો ઇન્જરી થઈ જશે તો એ આર્મમાં સિવિયર લિમ્ફેડિમા થઈ જશે. નોર્મલી બી એ આર્મ તમે જોશો એવા ક્લાયન્ટનું તો તમને થોડો સ્વોલન દેખાશે જ બીકોઝ ઓફ ઇમ્પેર્ડ લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ. અને તમે પાછું એમાં ઇન્જરી ક્રિએટ કરીને વધારે લિમ્ફેડિમા થઈ જશે. તે વસ્તુ સ્ટ્રિક્ટલી અવોઇડ કરવાની. નેક્સ્ટ વી હેવ સીન ઇસોફેજિયલ કેન્સર. ઇસોફેજિયલ લાઇનિંગ હોય જે અંદરનું મ્યુકોઝલ લેયર હોય એના એપિથેલિયમમાં એબનોર્મલી સેલ્સ ગ્રો થઈને ટ્યુમર ક્રિએટ કરશે. એનું અસેસમેન્ટ જોયું આપણે એન્ડ ઇન્ટરવેન્શન્સ જોયા. ગેસ્ટ્રિક કેન્સર એટલે જે સ્ટમકમાં ટ્યુમર થશે એને આપણે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર કહીએ છીએ. એમાં કોમ્પ્લિકેશન્સ જોયા કે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર થશે તો શું કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય એનું અસેસમેન્ટ જોયું. એમાં અર્લી સ્ટેજમાં કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળે, લેટ સ્ટેજમાં કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળે એ જોયું. એના ઇન્ટરવેન્શન્સ જોયા અને એની સર્જરી જોઈ. સર્જરીમાં 2 ટાઈપ્સની મેજરલી સર્જરી છે, પાર્શિયલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી ઓર સબટોટલ એન્ડ ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. પાર્શિયલમાં બી એના 2 સબટાઈપ છે, વિલરોસ 1 એન્ડ વિલરોસ 2. વિલરોસ 1 માં જે સ્ટમક છે એ થોડુંક રિમૂવ કરી પોર્શન ડિયોડિનમ જોડે કનેક્ટ કરવામાં આવે અને વિલરોસ 2 માં સ્ટમકનું થોડુંક પોર્શન રિમૂવ કરી રિમેનિંગ સ્ટમક છે એને જેજ્યુનમ જોડે સિમ્ટમ સ્ટેજમાં ખબર નથી પડતી, લેટ સ્ટેજમાં ખબર પડે છે. અને એ બી મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ્સ જે ટ્યુમર છે મેલિગ્નન્ટ જ હોય છે એટલે એનું બી પ્રોગ્નોસિસ બહુ પુઅર છે. એનું આપણે અસેસમેન્ટ જોયું, ઇન્ટરવેન્શન્સ જોયા અને નોન સર્જિકલ અને સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન જોયા. અને જે પેન્ક્રિયાટિક ટ્યુમર હોય, જે પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર હોય કે સર્જરી કરો તો એમાં ખાસ ધ્યાન શેનું રાખવાનું, શું આપણે મોનિટર કરવાનું સ્પેશિયલ? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज. યસ, ગ્લુકોઝ લેવલ મોનિટર કરવાનું બીકોઝ ક્લાયન્ટને રિસ્ક છે કે હાઇપર ઓર હાઇપોગ્લાઇસેમિયા થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ વી હેવ સીન ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્યુમર્સ. ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં અગર ટ્યુમર થઈ જાય તો એનું રિસ્ક ફેક્ટર્સ જોયા. કોલોરેક્ટલ કેન્સર કેમ થઈ શકે છે એ જોયું, અસેસમેન્ટ આપણે જોયું. પછી જનરલ ઇન્ટરવેન્શન્સ, જ્યારે કેન્સર હોય તો એમાં જનરલ ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે શું લેવાના એ જોયું. હવે એનું નોન સર્જિકલમાં આપણે રેડિયેશન એન્ડ કીમો આપીએ છીએ. સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સમાં આપણે જે બી જગ્યાએ ટ્યુમર હોય એ પોર્શન રિમૂવ કરી દઈએ છીએ અને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં બહાર એબ્ડોમેન પર ઓપન સ્ટોમા ક્રિએટ કરીને એક ઓપનિંગ ક્રિએટ કરીએ છીએ. તો એ કોલોસ્ટોમી બી હોય, ઇલિયોસ્ટોમી બી હોય. અગર કોલોન આગળ અસેન્ડિંગ ટ્રાન્સફર કે ડિસેન્ડિંગ કોલોન ત્યાં ઓપનિંગ કરો તો એને કોલોસ્ટોમી કહેવાય. અને ઇલિયમ જે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનું જે લાસ્ટ પોર્શન છે ઇલિયમ, અગર એમાંથી ડાયરેક્ટ એબ્ડોમેન પર ઓપન કરો તો એને ઇલિયોસ્ટોમી કહેવાય. એમાં આપણે શું પોસ્ટ ઓપરેટિવ ધ્યાન રાખવાનું કોલોસ્ટોમીમાં એ જોયું અને ઇલેક્ટ્રોમીમાં શું ધ્યાન રાખવાનું એ જોયું. હવે પ્લીઝ somebody tell me કે જે સ્ટોમા છે એને 3 કેટેગરી કેવી છે, પ્લીઝ એક્સપ્લેન મી એમાં શું ધ્યાન રાખવાનું. નોર્મલ છે રેડ કલર, પછી પેલ પિંક હોય તો એમાં ઇટ્સ બીકોઝ કે હિમોગ્લોબિન લેવલ પ્રોપર નથી તો એબનોર્મલ છે. અને બીજું એક છે ડાર્ક બ્લુ ઓર પર્પલ જેમાં લેક ઓફ બ્લડ સર્ક્યુલેશન નહીં છે તો એ બી એબનોર્મલ છે. યસ, પેલામાં બી બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઓછું છે પણ એ બ્લીડિંગના લીધે ઓછું થઈ ગયું છે, જે પ્રોપર સપ્લાય નથી મળતો અને પેલ થઈ ગયું છે. અને આમાં કે જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન કોન્સ્ટ્રિક્ટ થયું છે, પુઅર બ્લડ સપ્લાય છે એટલે ધીરે ધીરે નેક્રોસ થઈ ગયું છે. તો બહુ થાય એબનોર્મલ અને તરત જ એવું દેખાય સ્ટોમા તો તમારે PHCP ને નોટિફાઈ કરવાનું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? કોઈને કશો ડાઉટ? No, ma'am. No, ma'am. ઓકે, see you tomorrow at 3 PM. Okay. ત્યાં સુધી આ જેટલું પણ એ રિવાઇઝ કરી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.